بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو کافی لوگ جوائن نہیں ہوئے تو آپ لوگ کا مخرج تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو ہمارا میجر چیز تھی تجوید میں مخرج صفات بھی ہو گئی ہے اور اکثر رولز بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ لوگ کو صحیح سے تلاوت کرنا اب آ جانا چاہیے۔ اب کوئی غلطی ہوں گی وہ تو پریکٹس سے جائے گی۔ کچھ مخرج ابھی بھی اس کو تلفظ صحیح سے نہیں نکل پا رہا ہے تو وہ تو پریکٹس سے جائے گا، لیکن جو بھی رولز ہیں اس کی تھیوری، با کہاں سے نکلتا ہے، تا اور تو کہاں کا مخرج کیا ہے، دونوں اگر مخرج ایک ہی ہے تو اس میں فرق کیا ہے، تو یہ تھیوری کم سے کم آپ لوگ کو اب آنا چاہیے۔ جب تھیوری صحیح سے آئے گی تو تلفظ بھی اور صحیح سے پڑھنا بھی آئے گا۔ اگر تھیوری میں گڑبڑ ہے تو صحیح سے الفاظ بھی ہمارے صحیح سے ادا نہیں ہوں گے۔ چلیے جب تک ہم کچھ تلاوت کراتے ہیں باقی لوگ بھی جب آ جائیں۔ چلیے اب ہم شروع کیا کریں گے؟ اب تجوید سے سب سے زیادہ سیکھنے کے بعد سب سے زیادہ نماز میں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تلاوت میں تو ہے لیکن سب سے زیادہ نماز میں، کیونکہ اگر نماز میں خشوع ہو گئی، ہماری نماز صحیح ہو گئی تو ہمارے باقی بھی اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ تو تجوید سے تلاوت ہو یا نماز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہیں، دونوں میں ایک ہی جیسے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں نماز میں جلدی پڑھیں گے اور تلاوت میں آرام سے پڑھیں گے، نہیں، کوئی اس میں ڈفرینس نہیں ہے۔ تلاوت میں بھی تجوید سے پڑھنا آرام سے، اور نماز میں بھی ہمیں آرام سے پڑھنا ہے، سکون سے، آرام سے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کچھ صورتیں ہیں جو ہم نماز میں اکثر یہ صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن کامن جو صورتیں ہیں وہ کور کریں گے، تاکہ ہمیں کم سے کم فرسٹ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے ہماری۔ ایک بار نماز صحیح ہو گئی تو اس کے بعد ہم تو پریکٹس کرنا تو وہ تو جاری رہے گی۔ اب جتنا پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی فلوئنسی بڑھے گی، اسپیڈ بڑھے گی، اور تلفظ بھی اتنا دھیرے دھیرے صحیح ہوتا رہے گا۔ تو آج ہم وہ صورتیں جب پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جہاں تک سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں ہوتی ہے، ہر رکعت میں ہوتی ہے، اس کے بنا نماز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور باقی چار کل بھی ہمیں آنا چاہیے، کہ اکثر ہم یہی پڑھتے ہیں گھوم پھر کے ہمارے فلک، ناس اور اخلاص، یہ ہمارے گھوم پھر کے نماز میں ہم یہی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چلیے پہلے ہے، پھر میں بعد میں پیچھے بعد میں آؤں گا نماز میں، پہلے چلیے۔ آ، اچھا، جو منڈے میں نہیں آتے، سیٹرڈے آتے ہیں، وہ ہینڈ ریس کریں۔ جو صرف سنیچر اور کلاس میں آتے ہیں، ابھی یہ کلاس میں نائٹ میں، منڈے ریویژن کلاس میں نہیں اٹینڈ کر پاتے ہیں، صرف آج کے دن ہی آتے ہیں، وہ ہینڈ ریس کریں۔ اوکے اوکے اوکے۔ شمیم بیٹا آپ اس کو چلیے اب یہ پڑھیے بیٹا، اس کے بعد ہم واپس پیچھے بعد میں آئیں گے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے پڑھیے جی، پھر فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا ماشاء اللہ، کافی امپروومنٹ ہے. اچھا یہ کیا ہے، یہ کون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو یہ ساکن مد لین ہے، مد مد لین. لین ہے. اچھا مد لین واو کیسے، مد لین کیسے پڑھتے ہیں؟ سختی سے یو، پڑھتے ہیں یا نرمی سے پڑھتے ہیں؟ نہیں نرمی سے پڑھتے ہیں اس کو. ہاں تو آپ اور نے اچھا. نرمی تو، آپ کی نرمی تو تھی نہیں. یہ نرمی، اگر یہ نرمی ہے تو سختی کیا ہوگی پھر آپ کی؟ نہیں نہیں. نہیں مالک یوم یو، آرام یس. سے، نرمی ہے اچھا یو. اوکے یو. ٹھیک. یو. ہاں اب بہتر ہے. یوم الدین اب ہاں نرمی ہے ہاں سر. ہاں ہاں یہ جی پورا پورا پڑھیے، مالکی. اوکے. مالک یوم الدین. ہاں اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نرمی سے. اچھا دوسری بات یہ ہے، لگتا ہے آپ پڑھتے وقت گھبرا رہی ہیں کیا، مجھ سے گھبرا رہی ہیں کیا؟ نہیں سر، میری آواز ویسے ہی کام جاتی مجھے. ارے باپ رے، کاپ جاتے، مجھ سے تو نہیں کاپ رہی نا آپ؟ نہیں نہیں نہیں، آپ تو الحمدللہ بہت اچھے پڑھا رہے ہیں، بس مجھے ہوتا ہے کوئی مسٹیک نہ ہو، پرفیکشن ہاں ہو جائے نہیں میرے میں، بس دیکھو، ہاں نہیں نہیں، تو یہ کیوں آپ کا یہ، اور یہ جو نا اوریجنل پن نہیں ہے، آپ پڑھا رہے ہیں ایسے ٹینشن میں، اسٹریس میں پڑھا رہی ہیں. جب اچھا ٹینشن میں، اسٹریس میں پڑھائیں گے نا تو کیا ہوتا ہے پھر، وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ نے پڑھا تو بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ ایک خوف سے پڑھ رہی ہے، ایک ڈر کے پڑھ رہی ہیں کہ ایک دم کہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے. مطلب نہیں، آرام سے نیچرل پڑھیے، جیسے پڑھتی ہیں تب اس سے اچھی ہوگی. آپ جب پڑھیں گے آرام سے آواز نکلے گی. آپ ایسے نہیں پڑھی الحمدللہ، ایسے لگے ایک دم کوئی آپ کے مطلب بندوق رکھا ہے. آپ کے گھر بڑے نے بندوق کیسے رکھی ہے ریلیکس اگر. کروں سر؟ ہاں میری اسپیڈ بھی تیز، میں کیسے کروں؟ مجھے بس ایک دم سے اندر سے خوف آ جاتا ہے اس کا، اور مطلب میری آواز نہیں کام نہیں جاتی نہیں، ہے. جو اوریجنل آپ کی تلاوت کیسی ہے، وہ جو اب جب نارمل پڑھیں گی نا، جب پتہ چلے جی گی. جی. آپ تو خوف سے پڑھیں گی تو آپ سمجھ میں نہیں آئے گا نا. اچھا. آپ جی جی. اکیلے پڑھتی ہیں تو ایسے ہی پڑھتی ہیں. ہاں مجھے ہاں میں میرا خیال ہے یہی، مجھے ان انٹینشنلی میں اندر سے اسٹریس آؤٹ ہو جاتی ہوں، تو میری آواز جیسے لرز جاتی ہے اندر سے، جیسے نہیں نہیں نہیں، یہ ہو آپ جاتی اوکے، آپ سناتے وقت اسٹریس آؤٹ ہو جاتی ہیں، یا تو ہے. آپ جی. اکیلے پڑھتی ہیں جبھی بھی ایسی پڑھتی ہیں گھبرا نہیں کے؟ اکیلے تو ایسے نہیں پڑھتی، نہیں ہاں جب میں سناتی ہوں نا، جب تھوڑا آواز سے پڑھتی ہوں نا، جیسے ساؤنڈ سے، تو پھر میری آواز ایک دم سے ایسے ٹھیک مطلب ٹھیک، وہ جاتی ہے، لرز جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے. چلو ٹھیک جب ٹھیک میں چلو. جب آواز سے پڑھتی ہوں، سلو پڑھتی ہوں تو نہیں ہوتا. نہیں دیکھو، نماز میں یا نہیں. تلاوت میں جب تک تھوڑی اتنی آواز میں نہ پڑے تو ہمیں سنائی نہ دینا، جب تک جی حرف کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پائی، مزہ بھی نہیں آئے گا. اب اس جی. میں اگر دھیرے دھیرے پڑھ رہی ہیں تو آپ کو تجویز میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا، آپ صحیح تجویز سے کھینچ رہی ہیں، گناہ کر رہی ہیں، کتنا لمبا کر رہی ہیں، نہیں احساس ہی نہیں ہوگا آپ کو نا. تو جی نماز میں تو سنت اور نفل ہے تو اس میں زور سے ہی پڑھیے. صحیح. اتنا زور سے آپ ایسے کونے میں، اگر گھر ہمیں جگہ ہے تو ایک دم کونے میں چلے جائیے جہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا آپ کو، بھلے اسٹور روم ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر جی اگر فرض نمازیں ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے صحیح. سری ہے زہری، جو مطلب جہری ہے یا سری، مطلب جیسے سلو پڑھنا ہے، زور اثر یا ہے، یا عشاء میں بلند آوازیں پڑھتے ہیں تو اس حساب کی سنت بھی ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں، باقی سنت نفل میں تو آپ زور سے ہی پڑھیں، اور تلاوت کر رہی ہیں جبھی بھی زور سے کریں. ٹھیک ہے. صحیح. اوکے چلنے، ویسے ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا خوف میں پڑھ رہی ہیں، اس کے لیے ڈر ڈر کے پڑھ رہی ہیں. چلیے. ہاں نہیں، آپ سے تو خرید ڈالے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ، آپ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن مجھے اندر سے ان انٹینشنلی میری آواز نہیں ویسی نہیں، ہو وہ جاتی ہے، میں نہیں نے نہیں دیکھا. نہیں، سمجھ میں آتا کہ، اور کوئی نو پرابلم. ٹھیک ہے، آپ نے اچھا پڑھا ویسے ماشاء اللہ. جزاک چلیے اللہ خیر. چلیے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کس کی آواز تھی یہ؟ شمیم سر، شمیم السلام سروری. جی علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ سر. جی بیٹا. جی شمی بیٹا. یہ دوسری شمیم تھی سر، یہ مطلب آپ نے میرا نام کیا تھا، یہ اس وقت تو یہ نہیں تھی، یہ دوسری شمیم نے آپ کو سلام کیا میرا خیال چلو وعلیکم ہے. السلام اچھا چلو، نو پرابلم، چلو وعلیکم سر السلام ورحمۃ اللہ. میرا شمیم سروری ہوں، اور ایک بھی شمیم ہے ادھر. اچھا دو شمیم ہے، دو اچھا شمیم. چلو. چلو ٹھیک. جی میں شمیم سعید ہوں. اچھا آپ دونوں تو نئے نئے، آپ کس میں، آپ نے نئے کلاس نئے بیچ میں جوائن کیا ہے؟
नहीं, मैं हूँ तो सर, पुरानी चल रही हूँ नए आपके साथ। नए में भी आती हूँ। सुबह में भाग गई सर, आपने कहा जो पहले वाले ही पुराने उन्होंने क्लास छोड़ सकते हैं। मैं बहुत वक्त बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, फिर अब पुराने वाले आपने सब सुनाने लग सबको गया टेस्ट तो लिया मैं ना कर दूँ। सर, आपने हाँ सबको टेस्ट लिया, बाद में लास्ट लास्ट में बोल दिए नहीं, जो टेस्ट पुराने नए, थी हाँ उनको मैं नहीं लूंगा। हाँ रईस है। अगर अगर आपने देखा 3 घंटे लग गए, नहीं 2.5 घंटे लग गए, अगर पुरानों को हाँ, सुनूंगा तो कितने लगेगा ना। चलो अब आप सुनूंगा ये ना, बात चलिए। तो है। चलो आप, चलो आपने सुबह इंतजार किया, सबर किया, चलो आप फल मिल, अब फल दूंगा, चलो अच्छा, इंशाल्लाह। चलो आप चलिए, अब हम अपने मेन क्लास पे आते हैं, चलिए ठीक है। हमारा जो मेन अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद है ना, उस पे हम चलिए। हम मेन मकसद आपको आपको तजवीज जो हमने सीखी, सबसे पहले हम नमाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तिला सूरतों में और उसके असकार में, ठीक है। चल सबसे पहले आप ही आइए, चलिए। अच्छा, ये अब हम नमाज शुरू करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए, हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले। नियत बनते हैं सर तकबीर हाँ बोल हाँ के। हाँ हाँ, तकबीर कैसे पढ़ते हैं, पढ़िए, ये लिखिए सबके सामने, पढ़िए, अल्लाहु अकबर। फिर से पढ़िए। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये अल्लाह को मोटा पढ़ना है, बारीक पढ़ना है? मोटा पढ़ना सर। तो आप अल्लाह अकबर, मोटी आवाज तो आई नहीं मुझे। सब बूढ़े हैं, ज्यादा मोटी आवाज ही आएगी ना, नहीं नहीं नहीं, आएगी ना। बूढ़ा तो मैं भी हूँ, अब मैं क्या करूं तो मैं भी सोच रहा हूँ, बूढ़ा तो मैं कौन सा जवान हूँ। हाँ मतलब पूरी बात अल्लाहु सफेद, अकबर। सफेद, हाँ अल्लाह नहीं, थोड़ा मोटा, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह, हाँ अकबर। हाँ। तो कि हम तो हमारा हमें अल्लाह का नाम ही सही से नहीं ले पाएंगे तो किसका नाम सही से लेंगे, जो हमारा खालिक मालिक है पूरी दुनिया का, दुनिया, हाँ, दुनिया, दुनिया का और आखिरत के दिन का जो, हाँ, मालिक यौमिद्दीन है। और दुनिया सब अल्लाह ताला ने सब चीज बनाने वाला खालिक है, मालिक है। उसी का नाम हम नहीं सही से ले सकते तो किसका लेंगे। अल्लाह अकबर, ठीक है। अच्छा। अगर नहीं आ रहा प्रैक्टिस करना है तो ये जो लिंक है ना, ये लिंक, ये क्लिक हाँ, करेंगे ना, ये लिंक क्लिक करेंगे तो ऑडियो प्ले होगा, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट है, ये ऑडियो है। और नीचे जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा है, ये अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ, अब ये आपको तीनों आना चाहिए। हम नमाज में हमें तलफ्फुज सही से पढ़ना आना चाहिए, आपको यहाँ से मिलेगा। उसका तर्जुमा भी हमें आना चाहिए, जब भी हमारे अंदर नमाज में ध्यान लगेगा, दिल लगेगा, तो हमें पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए, अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, सना पढ़ेंगे। ये पढ़िए क्या सना लिखा है, पढ़ेंगे। पढ़िए जो लिखा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अच्छा, अब नहीं, आराम से पढ़ना, देखो इसको तजवीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको जो दुआएं है ना, तो लेकिन उसको मखरज और सुब्हानक। आहिस्ते पढ़ना है। इसमें लंबा गिनना एन इस तरह करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई तिलावत नहीं है ये। लेकिन सुब्हानक। हाँ हाँ, पढ़ी सुबह क्या है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं नहीं व नहीं, सुबहानक नहीं बिहम्दिका। नहीं, सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं है। सुबहाना, इसको मिलाएंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा, मोटा, इसको भी अल्लाह का नाम मोटा पढ़ेंगे, तो अल्लाह के नाम से पहले जबर है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा हाँ व बिहम्दिका व हाँ। तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अब नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, गए रुक, गैरुक। ठीक है। हाँ, रुको। आराम से पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है। गैरुक। आराम से पढ़ना है, ठीक है। जल्दी पढ़ेंगे तो क्या होगा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, कोई असर नहीं होगा, नमाज में कोई असर नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं आपने नमाज पढ़ी। तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ना है हमें, नमाज नाम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। नमाज मोमिन की मेराज है, ये समझ लीजिए। ये हाँ अल्लाह सर। से हम नमाज पढ़े मतलब अल्लाह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है ना। तो मत अब किसी से, अब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, ऐसे बात करेंगे, फास्ट, ध्यान से बढ़ेंगे, अदब से, हाँ, अदब से बात करेंगे ना। तो ये तो अल्लाह ताला अभी का ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। बड़े लोगों के लिए जी। जो ग्रेटेस्ट नहीं है, जो ग्रेट सिर्फ है आपके हमारे नजर में, उनके लिए हम इतनी इज्जत है, इतना ध्यान से फोकस कर करेंगे, ये हम तो नहीं करेंगे, हम बात करें तो यहाँ वहां देख रहे हैं। तो हमें, हाँ, तो जी ये सर। ध्यान रखना, ठीक है, चलिए, ओके। अच्छा, ये हमने पढ़ा,
یہ اللہ یہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھا، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا پڑھیے جا رہی ہے؟ اے اللہ، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں، اور تیرے نام کی برکت سے تیرے تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی حمد تیرے سوا کوئی کوئی معبود نہیں. معبود نہیں. اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد تعریف کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو یاد ہے، لیکن ہمیں یہ تو یاد نہیں ہے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اب ہاں آپ سر. لوگوں کو دھیرے دھیرے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی سر. اچھا، اب یہ اتنا ہمیں یہی پڑھتے ہیں، اور بھی چیز پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی پڑھتے ہیں سر. اور بھی پڑھ اور سکتے ایک ہے نا. ہیں. چلو ٹھیک، چلو اب میں اتنا آپ کے لیے اتنا کافی. چلیے نجم النساء، چلیے آپ یہ پڑھ لیا ہم نے. چلیے سبحان اللہ بحمدہ السلام علیکم وعدد ورحمۃ اللہ بس بس بیٹا، وبرکاتہ. بس سب کو ٹرانس ملے گا، باقی کو پڑھاؤ. چلو نجم النساء بیٹا آپ یہ پڑھیے. چلو یہ ہم نے السلام پڑھ لیا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ یہ لنک بھی ہے، کلک کریں گے تو آڈیو بجے گا. تو آپ لوگ آڈیو کے ساتھ ساتھ اس کو تلفظ سیکھیں، کس طرح پڑھا جا رہا ہے، کہاں رک رہے ہو، اسی طرح فالو کریں. چلیے اب اب یہ پڑھی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کون پڑھتا ہے؟ آپ پڑھتی ہیں بیٹا نجم النساء؟ یہ پڑھتی ہیں؟ اللہ جی آتی ہے آپ جی کو یہ؟ سر، آتی سر، پڑھتے ہاں سر. پہلے پڑھیے. پڑھتے چلیے ہیں. اس کو پڑھیے، دیکھ کے پڑھیے آرام سے. کون پڑھنا ہے اللہم سر؟ میں بعث ایک بینی. منٹ پلیز پلیز پلیز، باقی سب مائک آف کریں، باقی سب میوٹ کریں. نجم النساء اس کا نام ہے، وہی جی صرف. سر میں. ہاں ہاں باقی سب میوٹ کریں اپنا مائک. جن کا ہینڈ ریز ہے نا، میں پہلے ان کو چانس دوں گا پہلے. ٹھیک ہے، پڑھیے بیٹا. اللہم باعث بینی و بین خطایای کما بعثت بین المشرق والمغرب. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. اچھا، یہ کیا پڑھا؟ اللہم نقینی، نہیں نقینی، یہ دو حرکت نقی. کھینچنا ہے. ہاں یہ فرق پڑے گا، ایک کے دو جی کے ایک سر. ہم نہیں کر سکتے ہیں. جی بھلے سر. ہم دعا، نقینی. ہاں دعا بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم دو کو ایک کو دو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معنی بدل جاتے ہیں. اللہم نقینی من الخطایا. نقینی صحیح ہے سر. ہاں اوکے، اس کو کھینچنا ہے. جی سر. میننگ بھی پڑھنا ہے کیا سر؟ ہاں میننگ تو ضروری. جی پڑھیے. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے. آمین. سب کی یہاں ریفرنس لکھا ہے، سب کا حدیث کا ریفرنس لکھا ہے، آپ کو مل جائے گا. جی سر. اوکے. اچھا دیکھ اس میں اس کی کتنی بہترین، اور اس کے الفاظ پہ آپ لوگ غور کریں. اب یہ پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، کیا تو گناہ باقی رہے گا؟ جیسا سفید کپڑا دھونے کے بعد ایک دم صاف بنا اسپاٹلیس ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم نہیں ہو جاتے. تو دھیان، یہ بھی اب پڑھتے ہیں اگر سر. جو پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے، اس میں یہ بھی پڑھیں یا یہ آپشن ہے. تو آپ لوگ نہیں کبھی یہ بھی کبھی یہ پڑھتے ہیں پڑھیں، سر. ہاں کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، تاکہ اس میں کیا ہوگا، جب الگ الگ ہوگا، ورائٹی ہوگی نا اسکار میں، تو ہمارا دھیان بھی لگے. ادروائز ایک ہی پڑھتے رہیں گے نا تو کیا ہوگا، وہ روبوٹ کی طرح ہو جائے گا، کٹ ٹیپ آن کیا وہ چلتا رہے گا. تو ہمیں کبھی الگ الگ کرتے رہنا چاہیے، کہ نماز کا معاملہ ہے، ہمیں اور بھی دعائیں یاد کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم جو اس میں لکھی ہے الگ الگ. ٹھیک ہے، اوکے. تو آپ لوگ اب پڑھ رہے ہیں، معنی پہ بھی تھوڑا یاد کوشش کریے. معنی تو اس سے کیا ہوا، آپ کا دھیان لگے گا. جب پڑھیں تو معنوں پہ دھیان کرتے ہوئے پڑھیں، کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا. چلو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ایمان نکھت خان بیٹا. اچھا اب یہ پڑھ لے ہم نے دو.
اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا لنک دیا ہوا ہے. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بیٹا، یہ آتی ہے جی آپ کو دعا؟ الحمد یہ آتی ہے دعا؟ یہ جی پڑھتی ہیں آپ جی یہ؟ سر، جی سر میں پڑھتی ہوں. چلو پڑھیے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا. بکرا بکرۃ واصیلا. یہ کیا ہے؟ بکرتن، تنوین؟ جی نہیں تن بکرتن واصیلا. نہیں، تن نہیں ہوگا. تن کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ تنوین. تنوین کے بعد واو آ گیا ہے. نون ساکن تنوین کے رول یاد ہے؟ اپنا پڑھا تھا. نون جی سر، ساکن تنوین کے کیا رول تھے؟ اکفا، ادغام، ہاں اقلاب، اظہار. پڑھا جی تھا نا؟ سر، یاد آیا؟ جی سر. ہاں، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کچھ ہم نے پڑھا تھا ایسے. ونس اپون اے ٹائم. یاد ہے؟ جی تو سر. ہاں، اب یہاں پہ تنوین ہے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ واو. یہ کس کا لیٹر ہے؟ اکفا کا ہے، اظہار کا ہے، اقلاب کا ہے، کس کا ہے؟ ادغام کا ہے. سر ہاں یہ وہ ہے سر، یاد ہے؟ بھول گئی؟ اکفا ہے سر. اکفا نہیں، اکفا کا نہیں ہے یہ. نہیں سر، یرملون. اکفا نہیں ہے. ہاں یرملون. جی سر، جی یرملون سر. یاد ہے؟ یرملون. تو یرملون آ گیا نا. یرملون تو اس میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ ناک میں اول لے جائیں گے. بکتاؤں تب نہیں پڑھیں گے، ناک میں اول لے جائیں گے، اس کو گناہ کریں گے. جی سر، یاد آیا نا رول؟ جی سر. ہاں، بکرتاؤں اصیلا. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں یہ ٹھیک ہے. اوکے. یہ جی اور را کو موٹا کریے. کبھی جی را نہیں ہے، رو یہ ہے نا، زبر آ گیا نا. جی جی را کو موٹا کرنا ہے. دیکھو موٹا باریک اس میں دیکھو یہ اسکار ہے نا. بھلے آپ لمبا 4 حرکت 6 حرکت نہیں کھینچ رہے ہیں، کوئی بات، زیادہ لمبا گننا نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن 2 کو 1 نہیں کر سکتے ہیں، ایک حرکت کو 1 کو 2 نہیں کر سکتے ہیں، کاف کو کاف نہیں کر سکتے ہیں، باریک کو موٹا نہیں کر سکتے ہیں. یہ اسکار میں بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. سر. ہاں تو یہ تو فالو کرنا ہے اس میں. چلو اوکے. جی را کو سر، موٹا ایک بار کرنا ہے. آپ سر ایک بار پڑھ کے بتاؤ آپ. آپ کیسے پڑھنا دیکھیے. اب آپ میں پڑھ کے بتا دوں گا ابھی. اب یہاں پہ بھی دیکھیے مجھ سے اچھی آواز میں نا آپ کو یہاں ملے گا. یہ پلے کلک کریں گے نا تو یہاں پہ آڈیو پلے ہوگا، وہ یہی پڑے گا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے. جی اس سر. طرح اب یہ اس لیے میں نے دیا ہے نا، اس لیے یہ لنک دیا ہے تاکہ آپ لوگ کو تلفظ کے لیے بھی نا، آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے بھی آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. جی اوکے. جی سر، میں بکرۃ واصیلا ہی پڑھتی، لیکن وہ تھوڑا مسٹیک ہو رہا ہے نا. ہاں کوئی بات ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تسدید لگے گی. دیکھو یہاں پہ تسدید نہیں ہے، لیکن اب یہاں پہ جب تنوین کے بعد واو آ گیا نا تو یہاں پہ سمجھیے تسدید ہے. لگی تو نہیں ہے لیکن تسدید کے جی ساتھ پڑھنا ہے. بکرۃ 2 بار ہو گیا نا. اوکے. اب اس جی ہاں ناک میں آواز لے جائیں گی، تب نہیں، ناک میں آواز جائے گی. اوکے. بکرۃ. یس اوکے. اب یہ پڑھی، اس کا پڑھی مطلب پڑھی. جی. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ. سب اور ہر میں قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. پاکیزگی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب یہ. اب جی جو سر. بھی آپ جو بھی اذکار آپ پڑھ رہی ہیں، جو بھی، تو اس کے کم سے کم آپ معنی کم سے کم یاد کر لیں. جی ٹھیک ہے نا. سر. اوکے. کیوں جی نماز سے سر. کیا پتا ہے؟ ایک نماز ہے جو ہمیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم یہ ہے، نماز گناہوں سے، غلط کاموں سے ہمیں روکتی ہے. جب جی سر. نماز ہمیں جبھی روکے گی جب ہم اس کو خشوع سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے اور اطمینان سے پڑھیں گے. ہاں، جی سر. اور سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمارا دھیان یہاں نہ بھٹکے. جبھی ہمیں نماز گناہوں سے روکے گی. ادروائز ہم نماز قیامت تک پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے، باہر آ کے گناہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، گناہ کریں گے. تو مطلب ہماری نماز میں کوئی کمی ہے. یا نماز میں کمی جی ہے، یا ہمارا 2 چیز ہو گئی، یا نماز میں کمی ہے، یا تو ہمارا رزق حلال نہیں ہے.
دو میں سے میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ یہ دو میں سے کیا ریزن ہے. ہمارا رزق حلال ہے تو ٹھیک ہے. نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تجویز سے پڑھ رہے ہیں؟ اذکار صحیح سے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں یا گھڑی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں؟ 4 رکعت 4 منٹ. اوکے چلیے جی چلے. اچھا جزاک اللہ خیر. یہ ہے کہ نصیر احمد بیٹا آپ پڑھیے. دیکھو یہاں پہ سب کا ریفرنس بھی لکھا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. چلیے بیٹا آپ یہ پڑھیے. اس کے آپ نے یہ پڑھ لیا، ہم نے اللہ اکبر کر لیا، ثنا پڑھ لی. ٹھیک، اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ استعاذہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے. چلیے اب نکھت خان بیٹا آپ جس نے سنا دیا ہینڈ ڈاؤن کر لیں. نصیر احمد بیٹا چلیے جی آپ پڑھیے اس کو. کیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو ویری گڈ. اچھا یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے، کبھی یہ پڑھیے کبھی یہ پڑھے. جی یہ کیا لکھا ہے پڑھیے. اچھا اس کا مطلب پڑھیے اعوذ پہلے. نہیں اس کا باللہ. پہلے اس کا مطلب پڑھیے. جی اس کا مطلب ہے کہ میں کی پناہ کی پناہ چاہتا ہوں چاہتے شیطان ہوں مردود سے. جی شیطان سے جس پہ مردود سے لعنت کی گئی. ہاں شیطان اس پہ لعنت کی گئی ہے، لعنت لعنت کی گئی ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں جی. سب یہ معلوم ہونا چاہیے. چلیے اس کی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسرا پڑھیے کیا لکھا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزۃ ونفخۃ ونفثہ. اب یہ تا تھوڑی ہے، تو گول ہاں ہے. گول دونوں ہاں دو نقطے میرے میں وہ اینک نہیں پہنی تو بس نہیں پتہ چل رہا. اینک میں من من حمز ہم ہم من حمزہ ہی ہاں ونفخہ ہی نفخ ونفثہ و ونفسی ونفسی. ہاں ونفسی. من ونفسی حمزه ونفخه من ونفسی حمزہ ونفخہ ونفس. ونفسی. ہاں رکیں گے تو یہ ہو جائے گا نفسی. ٹھیک ہے. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی یہ لکھا ہے یہاں. یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. پڑھیے. میں اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں جو سب کچھ چننے سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور شیطان کی شر شر سے سے پناہ مانگتا اس کے وسوسے حمزہ اور اس کے ہوں، اس کے گھمنڈ. وسوسے سے. ہاں اور کیوں نہ اس کے گھمنڈ. میں نت نہیں پہنی تو مجھے نہیں نظر آ رہا. اچھا چلو میں پڑھتا ہوں. میں اللہ میں کی پناہ. چلو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. میں اللہ جی کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. جاننے والا ہے. کس سے پناہ مانگ؟ شیطان کے شر سے. اللہ کی پناہ میں ہمارا کس کے؟ شیطان کے شر سے، شیطان کی شر سے. اس جی کے وسوسے، اس کے گھمنڈ اور اس کے جادو اور برے اثر سے. اثر سے. ٹھیک ہے. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا. ٹھیک ہے. تو ہمیں کبھی یہ جی پڑھنا چاہیے. کتنے بہترین مطلب ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کبھی یہ جی پڑھنا چاہیے کبھی یہ پڑھنا. دونوں یاد کر لیں. کبھی یہ پڑھیں جی کبھی یہ پڑھیں. کہ تو سنت ہے نا، تو جو سچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے نا، اس کو ہر آداب نبی کی پسند ہے. تو جی ہم نے آپ نے یہ پڑھا کبھی یہ پڑھا، تو ہمیں فالو کرنا ہے نا. ہر ایونٹ کے ایک چیز پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے. یہ بھی جی. تو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. یہ تو بھی ہمیں نماز میں پڑھنا ہے آپ کہہ رہے ہاں ہیں. ہاں ہاں. تو ہم کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں. اب نماز سے پڑھیں جی یا تلاوت میں پڑھ سکتے ہیں. جی تلاوت نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ. جی جی جی. ہاں وہ تو جو ہمیں ایک ہی سنت پکڑ کے نہیں رکھنی ہے. ہمیں جتنی کوشش کرنی ہے کہ جتنی سنت ہے سب کو ایک ایک کر کے کبھی کبھی ہر سنت کو ادا کریں. یہ بھی جی تو نبی کی سنت ہے نا، کسی اور کی سنت تو نہیں ہے نا. جی چلیے جی جی. اوکے چلیے آگے پڑھوں. نہیں اب سب کو چانس دوں گا نا. چلو ٹھیک ہے. چلے اوکے. جزاک اللہ. نسیمہ بانو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. اچھا آپ یہ پڑھیے. چلیے ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا. چلیے آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں اس کے مطلب پڑھیے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. چلو کوئی بات نہیں. اللہ کے نام سے کوئی بات. نو پرابلم. اللہ کے نام سے جو بڑا. اللہ کے نام سے شروع جو چلو بڑا مہربان. چلو اللہ کے نام سے بڑا. نو پرابلم. اللہ کے نام. چلیے
اچھا یہ ہو گیا. اچھا یہ چلو اب یہ ہمارا کیا ہو گیا. اب ہم نے کیا پڑھا؟ یہ تو اللہ اکبر کر لی ہم نے. پہلے سب سے پہلے نیت دل میں نیت ہم نے باندھ لی. نیت جی ہم نے دل سے کر لی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کرا. اس کے بعد ہم نے ثنا میں سے کتنے تین میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیا. اس کے بعد ہاں جی اعوذ باللہ پڑھا, پھر بسم اللہ پڑھا کوئی بھی. جی پھر ہم اب تلاوت اب کریں گے. ٹھیک ہے جی جی اب تلاوت کریں گے. اچھا اب پہلی رکعت میں ہے ہم. دوسری رکعت میں ہمیں ثنا اتحیات نہیں, دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے کیا پھر ہم ثنا پڑھنا ہے پھر اعوذ باللہ پھر پڑھنا ہے؟ نہیں صلاح نہیں پڑھنی سر. ثنا نہیں پڑھنی ہے. صلاح اچھا نہیں پھر پڑھنی. اعوذ باللہ تو پڑھنا ہے, وہ بھی نہیں پڑھنا ہے؟ کیا نہیں پڑھنا سر؟ اعوذ باللہ من ثنا نہیں الشیطان پڑھنی. الرجیم نہیں ثنا. ثنا نہیں پڑھنی, بس الحمد پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھ کے. تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے؟ ہاں بسم اللہ کوئی سی بھی پڑھ لیں. نہیں نہیں, بسم بسم اللہ اللہ. سے پہلے ابھی ہم نے تو ثنا پڑھی اور بعد میں جی اعوذ جی باللہ بھی پڑھی ہم نے. تو دوسری رکعت جی میں کیا دونوں ثنا پڑھنی ہے؟ نہیں دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی سر. اچھا اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ بسم اللہ ہی سے شروع کرتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں نہیں, پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا ہے یا نہیں پڑھ سکتے ہیں مطلب پڑھ سکتے نہیں. نہیں پڑھنا تو پڑھتے تو نہیں ہے سر. ہاں نہیں پڑھتے ہیں مطلب نہیں, سنت نہیں ہے تو نہیں پڑھنا ہے. یا سنت نہیں ہے ہمیں پڑھ سکتے ہیں کا سوال نہیں ہوتا, ہمیں نہیں پڑھنا ہے. نہیں ہاں پڑھنا, صحیح نبی سے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی, ہاں تو بول سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. لیکن کیا نہیں پڑھنی ہے, صرف پہلی رکعت میں ثنا ہوگا اعوذ باللہ پہلی رکعت میں ہوگی بس. اس کے بعد 2 رکعت کی ہو, 3 کی ہو, 4 کی ہو, باقی رکعتوں میں یہ نہیں ہوگی. اوکے صحیح جی سر. بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں نا سر؟ بسم ہاں یہ اللہ. بسم اللہ تو پڑھنی ہے, بسم اللہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہم السلام تلاوت کر رہے ہیں علیکم. تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے نا, کیونکہ یہاں لکھا ہے نا, یہاں تو لکھی بھی ہے نا, ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, تو بسم اللہ تو پڑھنی ہی پڑے گی ہمیں. جی السلام سر. علیکم. وعلیکم سر السلام. سنت سر شروع غیر کریں. ہمیں ابھی پڑھنی پڑتی ہے سیکنڈ رکعت میں. ایک منٹ جی ایک ہی کر جی یہ بیٹا. سنت غیر موقدہ میں ہمیں سیکنڈ رکعت میں ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہوتی ہے نا. نہیں فرض اور سنت تو ہے نہیں. اعوذ باللہ تو کیا ہوتا, ہم شروع سٹارٹنگ میں غیر موقدہ نہیں سنت کچھ بھی ہے, فرض ہو سنت, کوئی سی سنت ہو کوئی سی بھی نفل ہو, اعوذ باللہ ایک ہی بار, ثنا ایک ہی بار پہلی رکعت میں, دیٹس آل. ٹھیک ہے, دوسری رکعت میں نہیں پڑھتے ہیں. سر ایسا کر کے بولی جی. نہیں ٹھیک ہے, نہیں ہاں اگر کرتے ہیں تو نو پرابلم, آپ دلیل لائیں, ہم بھی کریں گے, پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے بھی. ٹھیک ہے, دلیل ہونا چاہیے نا اس کی. ہاں کر سکتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کری, ایسا کرا نہیں کرا, تو صرف پہلی رکعت میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کچھ ہے دلیل ہے تو مجھے بتائیے, میں بھی اس پر عمل کروں گا, اس پر لوگوں کو بتاؤں گا بھی. لیکن دلیل حدیث قرآن سے نہیں, یہ کوئی کرتا ہے ایسے وہ نہیں دلیل نہیں. اس لیے میں نے آپ کو دلیل سب دے رہا ہوں یہاں پہ, دلیل حدیث کے ریفرنس سے. چلیے اب یہ پڑھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ تلاوت پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, چلو تلاوت پہ ہم آئیں گے بعد میں, پہلے میں یہ کور کر لوں پہلے. چلیے یہ جی سر اچھا شروع اب کروں. ہاں اب ہم رکوع میں آ گئے. رکوع میں کیا لکھا ہے یہاں پہ, پڑھیے بیٹا. سبحان ربی العظیم. یہ سبحان ربی العظیم. عین ہے یا حمزہ ہے؟ یہ کہاں سر؟ عین ہے یا حمزہ ہے؟ پھر سے دیکھیے. سبحان ربی العظیم. اچھا عظیم. اوکے, زال ہے یا زو ہے؟ را. ہیوی ہے, یہ ہیویسٹ ہے. جی سبحان سر. ربی العظیم. عظیم عظیم عظیم. عظیم ہو گیا, حمزہ ہو گیا یا زال ہو گیا؟ یہ ہو جائے گا پھر را سر. زو. عظیم ایسے ہو جائے گا, پھر تو غلط ہو جائے گا نا. سر عین وا پڑھ رہی ہوں. وا. نہیں پڑھ تو رہی ہے زور, آواز تو زال کی آ رہی نا, آپ کی آئی عظیم. 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 ہاں آئین کو عظیم. عظیم. کیوں یہاں پہ لیٹر چینج ہو رہا ہے نا, تو اس کا دھیان اچھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یا بھلے ہم سر. تلاوت میں اذکار ہے لیکن لیٹر کا دھیان رکھنا ہے. وہ صحیح عین صحیح. حمزہ نہ ہو جائے اور زو زال نہ ہو جائے. اوکے عظیم. اب صحیح ہے. عظیم.
عظیم यस, हाँ आप सही है, ठीक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, ओके, इसको प्रैक्टिस करिएगा इसको। चलिए अब इसका इंशाल्लाह। इसका इसका पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, क्या है इसका? इसका मतलब है एक मिनट, हाँ, मेरे रब से मेरा हर रब हर 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 बुराई मेरा से हर पाक है बुराई से पाक है और बहुत बड़ा और है। बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब हर बुराई से पाक है, लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट, इज फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शन, मतलब हर बुराई से पाक है और बहुत बड़ा है, अजीम, बहुत बुलंद है, बड़ा है, ओके। ये हम पढ़ते सर हैं। ये हम कैसे पाकी बयान करती हूँ अपने रब की, जो बड़ा बहुत बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा है, बुलंद है, बड़ा है, बुलंद है, ओके, बड़ा है। अजीम, हाँ यहाँ बड़ा है, अजीम अजीम, बोलते हैं, अजीम, अजीम, ओके। अच्छा चलिए, अच्छा ये कितने बार पढ़ते हैं ये हम? 3 बार 3 पढ़ते हैं। मरतबा। 3 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, जी कोई बात नहीं, 5 ठीक, 5 ठीक है, 7 9 ठीक है। एक बार एक बार हमने सदा सऊ में देखा ना, एक बार पढ़ना क्या है, वाजिब है, और 3 बार सुन्नत है, ठीक है, ओके। चलो चलिए, आप तो अब बाद में किसी और से पूछो। चलिए शाहिदा बेटा आप ये पढ़िए, दूसरा पढ़िए। सुबहानक अल्लाहुम्मा। नहीं नहीं, आप शाहिदा, आप चलो सबको चांस दूंगा, अच्छा आप अच्छा, शाहिदा बेटा आप पढ़िए, चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अभी हम रुकू में ही हैं, हाँ? अब ये हम रुकू में, इसके जी अलावा भी दुआ है रुकू में, ये जो हमने सुभान रब्बियल अजीम के अलावा भी कुछ पढ़ना है, ठीक है, उसके जी अलावा भी। अब उसमें से एक ये है, ठीक है, रुकू में ही जी। है अभी, हाँ, रुकू से उठे नहीं है। क्या लिखा है? सुभान, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर से पढ़िए, देख के पढ़िए, देख के पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ऐसे ही पढ़ते हो, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, रुक गए, जी अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अगर यहाँ रुक गए तो ये होगा जी अल्लाहुम्मा इग़फिरली, नहीं रुके तो अल्लाहुम्मा। इसको मिलाना पड़ेगा ना इसमें, जी अगर सर। कंटिन्यू करेंगे तो मिलाना पड़ेगा, का को जी ला में मिलाना पड़ेगा, कल्लाहुम्मा, कल्लाहुम्मा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा। इससे अच्छा आप रुक जाएं, सुभान सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तो थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। जी सर। हम दिख, रुक, हमदिक हाँ फिर रुक गए, अल्लाह, फिर पढ़ा अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाहुम्मा अल्लाह। इग़फिरली, ये खींचना है, हाँ? या मद है, जी या सर। मद है, ओके, अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ओके, फिर से पढ़िए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। है ना, आप ब्रेक करें, ज्यादा बेहतर है या नहीं? जी सर। जी ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है, ओके। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा है ना पर्पल में, ए अल्लाह तू पाक है, पढ़िए बेटा। जी। ऐ अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मैं ऐ अल्लाह मुझे मुझे माफ माफ, हाँ, माफ फरमा दे। फरमा दे, ए अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी तारीफ करता तेरी हूँ, तारीफ ए करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे। ठीक है ना, जी जी ओके। सर। हाँ, ये कब पढ़ना है ये बेटा? ये इस सिजदक जाको उठनक टेमस। नहीं, अभी तो सजदा में हाँ, हम गए नहीं ना, अभी तो रुकू की बात हो रही है ना, अभी तो हम जी रुकू में सर। ही है, हाँ रुकू जी में, सर, हाँ, रुकू में पढ़ना है। हाँ रुकू में पढ़ना है, किसके जी। बाद पढ़ना है, किसके बाद पढ़ना है रुकू में? सुभान रब्बी अल अजीम के बाद पढ़ना है हाँ सर। उसके बाद पढ़ना है, ठीक है, ओके, उसके जी बाद सर। पढ़ना है, क्यों? जी ये पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा हमारा रुकू लंबा हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी पढ़ते ना, जी सर। अप डाउन एक्सरसाइज जैसी करते ना, रुके उठे झुके उठे कट 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 नमाज होती है ना, वो हमारी रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगा हमारी, नमाज नहीं ब्रेक, इतना ज्यादा पढ़ेंगे उतना हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा ना। जी ये सर। पढ़, अच्छा इसके ये पढ़ लिया, इसके अलावा भी एक और दुआ है, पढ़िए क्या लिखा है ये? सुबहोन सुबहोन सुबहू सुबहोन सुबूहुन सुबहोन कुद्दूसुन, जी हाँ, सुबहोन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हाँ, सुब्बू, ये खींचना है, सुबहोन जी सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल रब्बुल मलाइकति मलाइकति वर्रूह, वर्रूह। ओके, ये दो में से सुबहोन एक, खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह।
अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये ऑडियो प्ले होगा, जी सर। ठीक है। नहीं, और ये पढ़ते हुए से पूछते ही नहीं 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 नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ आप सबके लिए, क्यों आपको नहीं, सबको बता रहा हूँ। ये जी सर। ये ऑडियो प्ले होगा और इसकी आवाज मुझसे 100 गुना ज्यादा अच्छी होगी। मैं आपको सिर्फ जी समझा सर। रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज से नहीं, इसकी आवाज से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, जी सर। अब ये 2 दुआ हो गया, दोनों में से एक पढ़ लीजिए आप। जी। चलिए। सर ये एक सजदे में सवाल भी है, पढ़ सकते थे सर? सर हाँ एक हाँ सवाल है इधर, जी बेटा। ये कुद्दूसुर रब्बू पे ये इदगाम बिला गुन्ना होगा ना सर इधर? देखिए अब ये नहीं कुद्दूस नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पे लंबा लंबा गुन्ना, ये एक अस्कार है ना। अब कुद्दूसुन, ये सुब्बूहुन, कुद्दूसुर सॉरी सुब्बूहुन, हुन आ गया, कुद्दूसुर हुन जी हुन, सुब्बूहुन जी। कुद्दूसुन, नहीं इसमें ये तिलावत नहीं है, तो आपको लंबा लंबा गुन्ना ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये लेकिन हम इदगाम नहीं करेंगे सर, सीन को रा के साथ बिला गुन्ना नहीं करेंगे, सीन और रा को कुद्दूसुर बिला गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, कुद्दूसुर वो जो नहीं पढ़ा, कुरान सुब्बू, नहीं नहीं, आपकी बात क्यों? मैं समझ, नहीं, आपकी बात समझता, आपने सुब्बूहुन कुद्दूस, अरे क्या हो गया, अरे, एक मिनट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें इसको ऐसे पढ़ा जाता है, आपके मैं एग्री कर रहा हूँ, आपका लॉजिक आपका बहुत सही है। सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वरूह, हाँ तो आपने कहा ना। मुझे यही होता है, हाँ सर, मतलब जो कुरान शरीफ के जो सारे रूल्स है, जब हम कोई या अस्कार पढ़ते हैं या हदीस भी, तो हमें वही रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो अक्सर आपकी नहीं, नहीं नहीं, वो जी जरूरी जी, नहीं है, क्योंकि मतलब मैं ऐसी पूछ रही हूँ, मुझे ऑलवेज बॉदर करता है कि कभी कभी ये मैं देखती नहीं, इल्जाम नहीं हुआ हुआ तो इवन यूट्यूब की वीडियोस पे भी समटाइम मुझे ऐसा रियलाइज होता है, तो मुझे आपसे ये क्लियर करनी है, नहीं क्योंकि नहीं यह नहीं, इदगाम जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हम यूजली अक्सर ये होता है, लेकिन यहाँ पे इसी तरह पढ़ा जाता है। अब ये क्यों, आप मैं पता लगा, आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। अब ये इसका रीजन क्यों इसमें अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसका पता लगा के आपको बताऊंगा, कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, कुरान का मामला है। आपका बिल्कुल सही और लॉजिकल और बहुत अच्छा सवाल है अपना। यहाँ पे होना चाहिए ये क्या, तनवीन आ गया उसके बाद रॉ आ गया, ठीक है, रॉ है। वैसे और भी हाँ मैं अगर होगा मैं और भी जगह मैंने नोटिस किया है, बड़े बड़े उलमा का भी, जैसे जब ये वाले कुछ ऐसे अस्कार हैं जो कुरान शरीफ के नहीं है, तो उसमें उन लोगों ने इदगाम नहीं किया, और जो शुरू से सुनते आए कि वो वही रूल अप्लाई होते हैं अस्कार में जो हम कुरान शरीफ के रूल होते हैं। रूल तो तो अप्लाई मुझे वो ये होते, लेकिन कहीं कहीं नहीं हाँ, होते हैं, वो उसका तो नहीं मैं मतलब मेरा इस मतलब रीजन जैसे में, मर्जिंग तो होगी, ये मुझे ऑलवेज रियलाइज नहीं बॉदर नहीं नहीं करता था, मतलब नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, था आपकी नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी मर्जिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे क्यों, तो मैं आपको अच्छा इसका देख के सीधे बताऊं, कि मैं रैंडमली अपने दिमाग से करने के लिए नहीं कि नहीं बताना चाहता हूँ। आपका फिर हम क्वेश्चन बहुत इसको अच्छा सिर्फ है। कुद्दूस सुन हाँ पढ़े, हाँ सिर्फ हम हाँ, तो इसको आप फिर मर्ज इसका नहीं मैं करें, पता, आप जो कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मत करिए क्यों, मैं इसका पता लगा के बताऊंगा सही, कि अगर पॉसिबल जजाकल्लाह है या खैर। नहीं, ठीक है। क्यों अभी अभी ठीक, मैं नहीं बता सकता, आपको गलत हो जाएगा तो सही नेकी तो कम, गुनाह की हड्डी बढ़ जाएगी, जितने लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, सही, इसको अभी यहाँ रखें, ठीक है। जजाकल्लाह। अब ये दो दो आ गए, और यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे तो तिलावत होगी, और उसी आवाज में उसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जितने भी लिंक हैं। अच्छा, ये पढ़िए जो पढ़ा था, बहुत पाक निहायत, जी सर। बहुत पाक, निहायत पाक है फरिश्तों और रूह जिब्राइल का रब। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रब, हाँ। रूह मतलब जी, कौन, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रब। जिब्राइल ओके, अलैहिस्सलाम। ये इसका जी मतलब, अब ये दो में से आप दोनों में से कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं इसमें। ये दो दुआ हैं, ये हैं जो भी आपको जी आसान सर। लगे पढ़ें, लेकिन मतलब याद करके पढ़ें, ठीक है। फिर देखिए जी नमाज सर। में कितना ध्यान लगेगा, ठीक है। ओके, जी सर। चलिए, अब ये हो गया। चलिए, अब हम और कौन है, शाहिदा बेटा, अब अभी किसने बताया, तो जी जिसने सर। सुना दिया, आपने आपने पढ़ लिया ना। हाँ, अभी सुनाई सर। अच्छा ओके बेटा, बाकी जिसने सुना है सब हैंड डाउन कर दें, अदरवाइज मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। नसीमा बानो, आपने भी सुना दिया, हैंड डाउन कर दें। दुर्जना कुरैशी बेटा, अच्छा अब ये पढ़िए बेटा। अब हमारा रुकू मुकम्मल हो गया, रुकू से हम उठ रहे हैं। रुकू अस्सलाम से वालेकुम उठते, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ना है, बताइए क्या लिखा है यहाँ पे। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। हम्म रब्बना वलकल हम्द।
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. वेरी गुड, ठीक है, ओके। ये अगर अगर अक्सर के लोग क्या होता है, ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब हमें पढ़ना चाहिए। उसका बहुत सबब है। इसका मफहूम भी ऐसे ही है हदीस का कि नमाज हो रही थी, किसी ने ये आखिर हमदन कसीरन तोयबन मुबारकन फी किसी साहबी ने पढ़ा, तो क्या हुआ, नबी सलाम फेरने का पूछा किसने पढ़ा ये, तो जिसने पढ़ा तो वो घबरा गए, बोला नहीं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ा। बोला मैंने देखा कितने याद नहीं कितने फरिश्ते इसको लपक रहे थे, कौन पहले इसको पकड़ ले, सवाब इसके लिए। तो ये पढ़ें आप, इससे हमारा क्या होगा, हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रुको के बाद हम उठते हैं ना, हम उठते हैं जैसे उठ के कमर सीधी नहीं, सजदे में चले जाते हैं, वो हमारा खत्म हो जाएगा। हम चाहते हुए भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। पढ़ेंगे तो कमर तो सीधी हो ही सर जाएगी ना। उधर हमदन कसीरन ताइबन मुबारकन फी, उसको एकदम करना कि नहीं करना सर? हमदन मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, तो एकदम करके इक्फा करके ही पढ़ रही हूँ सर उससे। हमदन कसीरन हमदन कसीरन नहीं, जरूरत नहीं, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आप इक्फा की बात करें ना, इक्फा की बात करें ना, इक्फा सर। नहीं, इसमें मैंने बताया ना अभी, इसको ज्यादा लंबा खींचने की है, हाँ, नाक में जरूरत नहीं है। हम ये कुरान में तिलावत करें, हम पूरे रूल फॉलो करना है हमें, जो हमने सीखे, ठीक है ना। ओके, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अब ऐसा पूछ रही है ना, हर जगह करना पड़ेगा इक्फा, तो ना इक्फा तो हर जगह होगा यहाँ पे, तो नहीं, जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मखरज में कमी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मीनिंग बदल जाता है। ओके, चलिए अब इसका तर्जुमा पढ़िए। अल्लाह सुनता है उस शख्स की जो उसकी तारीफ करता है। हमारे रब परवरदिगार, सारी तारीफ तेरे ही लिए है, बहुत ही बेहतरीन और मुबारक तारीफ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मुबारक तारीफ, ठीक है। तो आप खुद देख रही हैं कितने प्यारे लफ्ज़ हैं, कितनी बेहतरीन है। अगर हम इसको याद कर लें, हमें पता चलेगा हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। अगर हमें पता है हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, तो और खुशू हमारा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, हमें पता नहीं क्या है ना, कुछ कैफियत नहीं होगी। अगर हमें पता है ना कि हम क्या मांग रहे हैं, तो कैफियत बदल जाएगी नमाज में, कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से। चलिए अब कोई और से पूछता हूँ, चलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। सर जो रुकू में 2 दुआएं बताए हैं वो कितने बार मर्तबा पढ़ना है सर? एक मर्तबा नहीं, एक ही बार हुआ। तो तस्बीह जो पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, वो 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, जितना पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। ऑड नंबर में 3, 5, 7, उसके बाद ये एक बार सिर्फ। ओके जी, जज़ाकल्लाह। तो डिटेल में इंशाल्लाह, अब हम सिर्फ समरी देख रहे हैं ना, डिटेल में तो बहुत नमाज है, बहुत चीजें हैं, वो तो 10-15 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। कम से कम मिनिमम जो चीज है आपको, जो सबको आना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। नहीं, ये नहीं, हदीस का रेफरेंस है, हदीस में तो बंटवारा नहीं है ना। नहीं, तुम्हारी हदीस ही हमारी हदीस, अगर कोई बंटवारा कर रहा है तो फिर तो बहुत, हाँ। चलिए, आप इसका नाम दिया था मैंने। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने सर किसी का नाम इन्नी वजह तो नहीं पढ़ना क्या सर? नहीं पढ़ना बोलते नहीं, ऐसी नहीं, बहुत सारी है ना। मैंने कुछ लिखी, वो ली मैं, जो छोटी सिंपल थी वो ली मैंने, ऐसी नहीं, तो ये बहुत पढ़े सारी जा हैं। क्या नहीं की? इन्नी वजह तो पढ़े जा कि नहीं की सर? नहीं, पढ़ लीजिए आप, तो जो पढ़ते शुरू स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो पढ़े, नो प्रॉब्लम। हदीस में बहुत सारे हाँ, दुआ है। मदरसा में बोलते ही नहीं पढ़ना बोलते ही सर। वो बहुत अच्छी दुआ है ना सर, बहुत बड़ी है ना वो। इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल तो मुशरिकीन मिन सलाति नहीं, आप रुको के बाद ना उसकी बात करिए ना। नहीं सर, पहले खड़ते ही नमाज में खड़ते ही इन्नी वजह तो नहीं, अब नहीं, कभी की बात करें आप, सलाम में बात करें, सलाम में
कहाँ पे किस पोजीशन में बात कर रहे हैं आप? यहाँ नहीं सर, मदरसा में, मदरसा नमाज में। के लिए खड़े होते हैं ना, तो जानमाज पे जाते वक्त ये पढ़ते हैं सब। नहीं नहीं, नमाज शुरू करने से पहले। जी जी सर। सर। नहीं, शुरू करने से पहले भाई इसका इसका मुझे इल्म नहीं है। अबे अल्लाहुम्मा लका, वो अब ये चलिए, पढ़ते नहीं है नहीं, एक बेटा, अल्लाहुम्मा बारिक लना। अरे एक मिनट पहले इसको कवर करते हैं, अदब हमारा क्लास खत्म नहीं होगा। तो ये जो जो समराइज है ना, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, पहले ये कवर करते हैं, इसके बाद में जी जो सर। बाकी इख्तलाफी जो चीज है ना, पढ़ना नहीं पढ़ना वो बाद में देगा, अदब हमारा क्लास खत्म नहीं होगा, ठीक है। जो इसमें ओके है सर। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, सबका रेफरेंस दिया हुआ है, किसी कोई भी इख्तलाफ किसी में इख्तलाफ है नहीं इसमें, ठीक है। ओके वो सर, बाकी बाकी जो डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। जी। अच्छा अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें एक और चीज है। अभी अल्लाहुम्मा रब्ना लकल हम्द, रब्ना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्ना व लकल हम्द, रब्ना व लकल हम्द, कितने? 1 2 3 4, ये रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस दिया है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। कुरान के बाद ऑथेंटिसिटी में किताब है हदीस की, वो सही बुखारी सही मुस्लिम। इसमें इजमा है, इसमें कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भी नहीं, इसमें इजमा है कि कुरान के बाद जो सही प्रिजर्व हदीस किताबें हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम। अब ये 4 तरीके हैं ये पढ़ने के। अल्लाहुम्मा रब्ना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्ना व लकल हम्द, इसमें दोनों क्या है? इसमें सिर्फ वा का ऐड, इसमें वा ऐड कर दिया है, दोनों एक ही है। इसमें रब्ना लकल हम्द, ये अल्लाहुम्मा वा, इसमें भी वा ऐड कर दिया है। तो हमें क्या करना है? हमें चारों सुन्नत से साबित है, चारों करना है हमें। चारों किसकी किसकी सुन्नत है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। तो हमें एक करना है, चारों एक ही पकड़ना है, चारों जो चारों पकड़ना है हमें, चारों पकड़ना है, जब जब चारों कहेंगे। पकड़ना है ना, जब तो लगेगा हम आशिक रसूल हैं, जब तो पता लगेगा हम असली मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं। जो हमारे मसलक में है या हमारे इमाम ने या हमारे किसी ने बता दी है, वो एक ही पढ़ रहे हैं, रब्ना लकल हम्द रब्ना व लकल, बस वही इसी को जिंदगी बीत जा रही भाई। जो जो ये पढ़ा, जिसने पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी चीज भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पढ़ी है। अरे आपके सामने सब रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं आई है, मैं आपको ये हदीस का रेफरेंस नहीं मैंने दे दिया है, ठीक है। तो अलग अलग कर करके ये आप लोग पढ़ें, ताकि हमें हर सुन्नत का सवाब मिल जाए, ठीक है। चलिए, ओके। किसका नाम है? हुमैरा बेगम, बेटा अभी चारों पढ़िए, मुझे ये चारों पढ़िए एक एक करके। पहले ऊपर का पढ़िए, ये पहले ये पढ़िए, नंबर 1, नंबर 2, अस्सलाम नंबर वालेकुम 3। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 1 पढ़िए पहले। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, नंबर 2, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, इसमें क्या है एडिशन? वाओ व हाँ लकल वाह हम्द वाह आया। वाह वाह, सिर्फ वाह का है, और वाह बस, और कुछ नहीं, सिर्फ याद, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वाह ऐड करना है। अच्छा, अब नंबर जी 3, रब्बना लकल हम्द। इसमें अल्लाहुम्मा गायब कर दिया, रब्बना जी रब्बना लकल हम्द। हम्द, नंबर 4, रब्बना व लकल हम्द। इसमें क्या, सिर्फ वाव ऐड कर दिया है, ठीक है। वाओ जी सर। तो अब इसमें कुछ एडिशनल याद करने की जरूरत नहीं है, वही चीज है, उसको और शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये कहाँ पढ़ना है? ये इसमें है, इस वाले में, इस जी वाले में 4 तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है, ओके। तो ये जी हम अलग अलग करके कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये पढ़े, फिर देखिए अपने नमाज में कितनी आपका नमाज कैसे चेंज हो जाएगी। चलिए, जी अच्छा, अब सर। हम हमारा ये क्या हो गया, हमारा रुकू कंप्लीट हो गया, और रुकू के बाद हम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब हम जाएंगे सजदे में, अल्लाह जी ऊपर का सजदे में। सजदे में क्या जी क्या लिखा है बेटा, क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला, फिर से पढ़िए। सुबहान रब्बियल आला। वेरी गुड। ला, इसको याद रखो, इसको खींचना है, 2 हरकत, आला जी खींचना है, इसको 2 हरकत ना, या सुबहान हाँ हाँ रब्बियल आला। हाँ, ला को खींचना है, 2 हरकत है, ये ध्यान रखो इसमें, ओके। इसका मतलब क्या जी है? जी सर, इसकी मानी है मेरा रब सबसे अल्लाह मेरा रब आला आला आला। जी, मेरा रब सबसे आला रब, अच्छा, देखो लिखा है, परवरदिगार मेरा सबसे आला रब परवरदिगार बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पाक है। पाक है, सुभान रब्बियल आला, ओके। तो ये जी हो गया, हम उसको पढ़ेंगे 3 बार 7 5 बार 7 बार, जो भी पढ़ना है,
एक बार वाजिब है, बाकी 3 से ज्यादा बार सुन्नत है। अच्छा, जी फिर वही आ गई, वही दुआ आ गई हमारी जो हमने रुकू में पढ़ी थी ना, ऑप्शन 2 थे। सजदे में वही हाँ दुआएं हैं, वही ऑप्शन है हमारे पास। जी सर। ओके, वही सेम चीज है, सेम चीज जो हमने सजदे में पढ़ी थी, रुकू में पढ़ी थी, वही सजदे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जी सर। तो हम कोशिश करें, अगर रुकू में हमने एक पढ़ी, दूसरे में जी सुबूर सुबूर कुदूस पढ़ लें, रुकू में अलग पढ़ ली, सजदे में अलग पढ़ ली, तो दोनों वैरायटीज हो जाएंगी। छोटी छोटी दुआएं हैं, जी। इसमें कोई बड़ी ये याद करने में कोई मुश्किल भी नहीं है। चलिए, नहीं नहीं सर, छोटी छोटी हैं, ओके, आसान ही। ठीक है, चलिए जी आप ये पढ़, जी। चलिए, ओके, ये आपने पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, फिर से अच्छा ये पढ़ लीजिए आप, चलिए, क्या लिखा, सुभान अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये क्या है दूसरी वाली, सुब्बूहुन। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। चलिए, वेरी गुड, चलिए, ओके, माशा, चलिए, आप अपने अच्छा पढ़ लिया। डॉक्टर नसीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलो, अभी हमारा क्या हो गया, रुकू हो अब हम गया, सजदे में, सजदा सजदे हो एक गया, सजदा, अब सजदे एक से उठ सजदा हो के गया। एक सजदा हो गया, अब हम उठ के बैठेंगे। जी अब उठ के टक टक होता ना, उठ के बैठे, फिर कमर सीधी नहीं हो गई ना, बिना सीधी हुई वापस सजदे पे चले गए, ऐसा होता है या नहीं होता है, लोग करते नहीं करते हैं? बहुत करते सर, हाँ, हम भी एक जमाने में करते थे। जैसे करते थे। आधे भी, आधा ही सजदे से आधे ही उठे ना, पूरे वापस सजदे में चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये दुआ नहीं पढ़ते। अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह टाइम मजबूरी खड़ा, हमें सही से बैठना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है बेटा हमें? रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से पढ़िए। ये फिर ली है या फिर ली है? फिर ली है सर, हाँ, खींचना ना, ये छोटी, फिर ये मेजर ये मिस्टेक्स हैं, सर। ये बड़ी गलतियां हैं। ये दो को एक कर देना, हरकत को एक को दो कर देना, हाँ, ये लहर जली मेजर है सर, मिस्टेक्स है, लहन जली अरे है। जल जी सर। तो सर इसको एक बात हाँ, पूछना सर, रब्बी फिरली वरहमनी वहदीनी वजबूरनी, ये भी पढ़ सकते हैं ना? अभी हाँ आइए, नीचे आइए, आती, वो अभी नीचे अभी तो आती, अभी हम नीचे इसके आइए, बाद आइए, आती। धीरे धीरे आइए थोड़ा। ओके, ठीक है, ओके, चलिए पढ़िए, इसका मतलब पढ़िए, क्या लिखा है, मेरा रब, मेरा रब मुझे माफ फरमा, मेरे रब, हाँ हाँ, मुझे माफ मेरे फरमा। रब मुझे माफ फरमा, हाँ हाँ, मेरे बस, रब मुझे माफ फरमा। नहीं, दो बार नहीं, यहाँ पे कितने बार लिखा है? 2 बार है सर। हाँ, 2 बार है, 2 ही बार पढ़ना है, हमें आगे नहीं जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार पढ़ा है, 2 बार ही पढ़ना है। ठीक है, हमें उससे आगे नहीं जाना है। हम्म, चलिए, रब या मुझे माफ। ये पढ़िए, ये क्या लिखा है, हाँ, ये अब ये पढ़िए। अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी व वज वजबुरनी वआफिनी वरजुकनी वराफिनी वर नहीं, वर 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 फानी, फा वरफा फानी, वर वरफानी ओके। वरफानी। अच्छा, अब इसका मतलब देखिए, क्या पढ़िए बेटा, ये अल्लाह, ऐ अल्लाह, हाँ, क्या फॉरगिव मी, जी, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर, मुझ ओके, पर रहमत कर, हाँ, मुझे सीधे रास्ता दिखा, दिखा, मेरी कमजोरी दूर कर, हम्म, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, मुझे रिस्क अता फरमा और मुझे अपनी तरफ बुलंद दर्जा अता फरमा। अच्छा, अब इसमें देखिए, दुनिया में हम जो चीज चाहते हैं, जो चीज हम पूरे हैं चाहते हैं ना, इसके अंदर की। वो सब इसके अंदर है। एक एक बार, ये अल्लाह मुझे माफ कर, माफी नहीं चाहते हम, एक, नंबर 1। रहमत फरमा, रहमत फरमा, हम नहीं चाहते अल्लाह की रहमत। तो जी सीधा रास्ता दिखा, सीधा 3, रास्ता राय मुस्तकीम, नहीं चाहते। जी कमजोरी दूर कर, हमारे अंदर कमजोरी नहीं है, 4, कमजोर खाना, मुझे सेहत और सेहत तंदुरुस्ती और दे, ये हमें नहीं तंदुरुस्ती चाहिए, हमें नहीं चाहिए। चाहिए मुझे सर। रिस्क अता फरमा, रिस्क नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए? हम रोज मांगते नहीं मांगते। 6, मुझे अपनी तरफ बुलंद दर्जा अता फरमा। 7, कितनी चीजें इसके अंदर? साथ 7 चीजें हैं। हम जी, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये सब इसको हासिल करने के लिए पूरी दिन भर ये मेहनत कर 7 रहे हैं, चीजें, जभी भी नहीं असल ये मिल 7 रही है। चीजें हैं। अब पूरी दुनिया, पूरी हमारी जो है ना, दौड़ है ना दुनिया की, बस इसी के पीछे है, ये 7 के हासिल करने पीछे। के लिए। लेकिन ये अल्लाह ताला ने नमाज में दी है, नमाज से हम्म, पढ़े, सुकून से पढ़े, सब मिलेगा हमें। तो ये हम्म, याद कर लें, अगर नहीं याद है तो उसका मतलब आप समझ गए, इसमें मतलब क्या, हर चीज है इसके अंदर, पढ़े नहीं इसके अंदर। सर, नमाज के अलावा ही पढ़ा करें आप। जी
دعا اس کے بعد इसमें دعا दो حدیثیں ہیں، اس میں الگ ذرا ذرا سا فرق سے بھی ہے، جی کسی میں 7 ہے، کسی میں 1 2 3 4 کم بھی ہے، تو 5 ہے ہاں 5 تو ہے ایک میں دونوں حدیث میں ثابت ہے، دونوں حدیث ثابت ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اب یہ بھی ریفرنس دیا بڑی ہوا ہے، والی پڑھ لیں بڑی 7 والی والی پڑھ لیں، ہاں، بڑی پڑھ لیں، اس میں بھی ریفرنس دیا ہے، ایسے نہیں غلط ہے، ریفرنس اس میں کا بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، چلیے اوکے اوکے، چلیے اب یہ ہو گیا ہمارا، چلو اب یہ ہمارا سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، سب ہو گیا، اب ہم تشہد میں آ گئے، تشہد، چلو اب ہم اس کو تشہد سگرا میں یوسف بیٹا اب یہ پڑھیے، چلیے سگرا بیٹا، ہاں السلام علیکم سر، ہاں، 10 نیکی ملی بیٹا آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی بیٹا، میں نے کہا بیٹا آپ کو صرف 10 نیکی ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آدھو ڈالے بیٹا سب لوگ، نیکی بس ایک کچھ سیکنڈز کی بات ہے، لیکن کتنا 10 سے 30، ہاں چلیے آپ پڑھیے بیٹا، اس کو پڑھیے، اب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی کافی بڑی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس طرح پڑھیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا، تو ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے، بریک کر کے جو بھی ہے، فار ایگزامپل التحیات للہ والصلوات وطیبات، یہاں پہ رک گئے، ٹھیک ہے، وطیبات تو ہے نا، رک گئے، کیا ہوگا بات، ہمس ہو گیا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، ہم سا ٹھیک ہے، اب اس میں کم ہمس ہوگا کوئی بات نہیں، یہ وہ کیا ہے، ہاں بات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں رک گئے، ٹھیک ہے، السلام علینا وعلا، یہاں بیٹا گڑبڑ کیجیے نا، وعلا، لا کھینچنا، 2 حرکات، وعلا، اعلی نہیں، فرق ہے، کافی لوگ وہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، اعلیٰ پڑھتے ہیں، اعلیٰ نہیں، وہ اعلیٰ، یہ لام کو کھڑا زبر 2 حرف کھینچنا ہے، اعلیٰ عباد اللہ الصالحین، یہاں رک گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں رک گئے، کتنے، 1 2 3 4 5، اب اس کو توڑ کے آپ یاد کرنے سے پڑھیں گے نا تو کیسے بدل کیا ہوگا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی مزہ نہیں آئے گا نماز میں، ایسی نماز پڑھیں تاکہ آپ کو نا انتظار رہے نماز کا، اتنا سکون، اتنا لذت ملے، اتنی چاشنی ملے، تو آپ کو انتظار رہے کب نماز کا ٹائم ہو، جو میں یہ چاشنی حاصل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے حضرت بلال سے، اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو، جبھی مزہ آئے گا جب ہم اس کو آرام سے اطمینان سے پڑھیں گے، اس کو ایک ساتھ میں پڑھیں گے، 2 ساتھ میں پڑھیں گے، مزہ نہیں آئے گا، بالکل مزہ آئے گا ہی نہیں ہمیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو توڑ کے بریک کر کے اس طرح پڑھیں آپ، انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ اللہ ہے بیٹا، اعلیٰ نہیں ہے، اس کو دھیان رکھیں، ہاں لا کو 2 حرکت کھینچنا ہے، اللہ، اوکے ٹھیک، چلیے اب بیٹا اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے۔ ہر طرح کی عبادت، دعا اور پاک باتیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں
सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, ठीक है। और ये अब देखो, अब ये हमें पूरा आइडिया लग गया है हम क्या मांग रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आज से ये अहद कर लें, दुआ कर लें अल्लाह ताला से कि अब हम नमाज पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ, तलफ़ुज़ के साथ, तर्जुमे के साथ धीरे धीरे सीखेंगे इसे, कि नमाज सबसे मेन इबादत है। सबसे पहले सवाल क़यामत की नमाज का होगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले नमाज का को पूछा जाएगा, और नमाज ही है, नमाज हर बुराइयों से रोकने वाली है। तो हमें अपनी नमाज को नमाज की से बनाना है। तो क्या हुआ, एक चीज करने से 50 बुराई दूर, क्यों हमारे अंदर ताकत नहीं 50 बुराई के लिए भागते। इसलिए मैंने आप कहा ना, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। कुछ कुछ लोग पूछते सर मैं, हमारे बच्चे सुनते नहीं है, ये गलती, ये गलती, ये करते, ये करते, ये करते, लंबी लिस्ट। अब सर इतनी सारी बुराई कैसे दूर करें? तो मैं उनसे ये बोलता हूँ, अब वो बुराई छोड़ दीजिए, उसके बारे में जिक्र ही बच्चों से ना करें, सिर्फ उनको सही से नमाज पढ़ना सिखा दें बस। सही से, जैसे हक बनता है नमाज का, वक्त पे सही से वजू करके और इत्मीनान से नमाज पढ़ना बस सिखा दीजिए। एक काम पे मेहनत करें, बाकी चीज नमाज पे छोड़ दें, वो बाकी सब काम नमाज करेगी। उनको गुनाह से रोकना, ये सब करना ना, वो नमाज करेगी, वो आपको करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप एक काम करें। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, बाकी बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, तो कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत कम, बहुत कम सक्सेस का चांस होगा फिर। आप कहाँ कहाँ भाई, एक को मांगे दूसरा, दूसरे तीसरे चौथा, आप थक जाएंगे, बोला बाप मेरे बस की बात नहीं, जाओ तुम जो करना है करो। तो एक के पीछे आप लग जाए बस। ठीक है, आसान तरीका है या नहीं? एक बुराई को दूर करना आसान है या 50 बुराई को दूर करना है आसान है? क्या आसान है? क्या आसान है? एक बुराई को। हाँ, एक बुराई तो, हाँ, एक जो नमाज हम नहीं पढ़ते बुराई है ना, तो उसको, तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा ना। अगर हमारी 12 रकात 10 मिनट में हो रही है, 12 रकात मिनट में हो रही है, हम बच्चों से कहें नहीं बेटा आपको 12 रकात कम से 12 नहीं 20 मिनट में पढ़ना है, वक्त लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, 25 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। तो बोले मम्मी पहले आप तो 20 मिनट बाद नमाज पढ़ लेना, फिर मैं पढ़ूंगा, असर नहीं होगा। पहले आपको, हमें पहले अपने आप को बदलना है बच्चों से कहने से पहले। ओके चलिए, आप कौन? ओके बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। सरिया बेटा आपने पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चल आप यही चीज फिर से पढ़िए, अत्तहियात फिर से पढ़िए। जी सर। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। तो बेटा आपने यहाँ नहीं रुकी ना, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ, आगे यहाँ पे फंस जाएंगे। अब्दुहु व रसूल, एकदम आप खींचना पड़ रहा है आपको। ठीक है, आपके साथ नहीं दे रही, लेकिन आपको खींचना पड़ रहा है। उस चक्कर में रसूल यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। इससे अच्छा यहाँ रुक जी जाइए ना। ला जी इलाहा इल्लल्लाह, और ये जबर आ गया ना तो मोटा पड़े, हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह हो गई। वहां से फिर यहाँ से करने वो अशहदु अन्ना, यार मैंने उससे यहाँ रुकेंगे ना तो यहाँ पूरा पढ़ लेंगे आराम से। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ताकत लगा के आपको खत्म करना पड़ेगा। एंडिंग में बिल्कुल प्रेशर से ना, फोर्स लगा लगा के ना आपको आगे ऐसा लगेगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन जोर लगा लगा के आगे बढ़ाना पड़ेगी। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने, वेरी गुड। आपने नमाज में ऐसे ही पढ़ती है बेटा? जी सर। ऐसे ही पढ़ती है, चलो अल्लाह मुबारक हो। ठीक है, अब जो सुनने भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आप इत्मीनान से पढ़ रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे आप सही, बाकी सब जगह रुके आप, यहाँ पे भी रुके, ठीक है। जी ओके, ठीक। यहाँ पे अल्लाह करके, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका तर्जुमा पढ़िए बेटा।
ہر طرح کی عبادت، دعا اور پاک باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ویری گڈ، اوکے۔ تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیتا ہوں، 2 ہفتے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 6، 14، 20 تاریخ کو، 20 تاریخ کو یا کبھی بھی کلاس میں نا، میں آپ لوگ سے اب 2 ہفتے کافی ہے نا، جو نماز میں جو بھی آپ پڑھتی ہیں، کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ 20 دن کافی، 2 ہفتے کافی ہیں، کر لیں گے آپ لوگ؟ جو اذکار پڑھ رہی ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ سر۔ جو بھی نماز جو صورتیں پڑھتی ہیں، یہ نہیں اس میں لکھی نہیں، جو اذکار پڑھ رہی ہیں، جو صورتیں پڑھنی، کم سے کم 4 کل، سورہ فاتحہ 4 کل، اور جو اذکار ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، بس زیادہ نہیں، 4 کل، قل یا الکافرون، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، 4 ہو گئے، ایک سورہ فاتحہ، 5 صورتیں، اور جو اذکار ہیں اس کے مطلب، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 2 ہفتے ہیں آپ لوگ کے پاس انشاءاللہ۔ چلیے 20 تاریخ کو سر، ہاں 20 تاریخ کو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ کچھ دن لیں گے یا الگ سے کلاس لیں گے، کوئی نہ کچھ میں دیکھتا ہوں، الگ کلاس لوں گا یا اس دن لوں گا، جو بھی لوں گا، یا تو کچھ لوگ سے پوچھوں گا، نیکسٹ کلاس میں کسی اور سے پوچھوں گا، جیسا میں سمجھوں گا، لیکن آپ لوگ 20 تاریخ تک تیار ریڈی رہیں، رہنا۔ ریڈی رہیں، میں کسی طرح سے بھی دیکھ لوں گا کس طرح پوچھنا ہے آپ لوگ سے، ٹھیک ہے؟ اوکے، جی ٹھیک سر، ہے ٹھیک۔ راضی آپ لوگ آیا، اور آپ کو 3 ویک چاہیے؟ 2 ویک کافی ہے یا 3 ویک چاہیے آپ کو؟ یس سر۔ انشاءاللہ سر کوشش کریں گے یاد کرنے کی۔ چلو ٹھیک، 2 ویک لے چلتے، اوکے، چلیے اوکے۔ سر آپ PDF ڈالیے تو بہتر رہتا، سب جنے ایک جیسا یاد کر لیتے۔ کیا چیز؟ PDF؟ جی نہیں، PDF تو میں ہر ڈالتا ہوں، ہر کلاس میں PDF ڈالتا ہوں نا بیٹا، کلاس کے بعد۔ نہیں، دعا اور اس کا بوری میں جو ابھی آپ دیے، یہ ابھی آپ کے میننگ کی اچھے سر، ایسا نہیں رہتا کہیں میں بھی۔ نہیں، میں نے آلریڈی ڈال چکا ہوں بیٹا، یہ تو میں نے بھیجا، میرے خیال سے یہ ود ان اے ویک پہلے میں نے یہ فائل بھیجی گروپ میں نے، آپ نے اچھا، دیکھی نہیں، پھر سے بھیجوں نہیں گا میں، دیکھیے۔ کل انشاءاللہ پھر سے جی بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ اس میں اوکے۔ ہمیں تلفظ بھی صحیح سے آنا چاہیے، اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہیں، اس لیے میں دونوں چیز ایڈ کر دی ہیں، اور اس کا لنک بھی ایڈ کر دیا ہے، تاکہ کس طرح پڑھا جائے وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہاں سے۔ پروفیشنل لوگ ہیں، قاری جو ہیں پروفیشنل، جو ہمارے جیسے نہیں ہے، میرے سے نہیں ہے، جو بس مجھے پڑھ لیا ہے، نہیں، وہ آپ خود دیکھیں گے نا کس طرح تلاوت کر رہا ہے، وہ تجوید کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، ایک دم کتنے ایک دم۔ چلیے اوکے اوکے، چلو اوکے، پلیز کسی کا کسی آڈیو آن پلیز آف کریں۔ سروری بیٹا آپ کا لکھتا آ رہا ہوں، چلیے اب یہ بدر النساء، آپ یہ جی پڑھیے، سر، چلیے جی سر۔ درود ابراہیم پڑھیے۔ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نیچے انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ بیٹا، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ جی شکریہ۔ نیچے پڑھیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ بیٹا، نماز میں ایسی پڑھتی ہیں بیٹا آپ؟ جی سر، اوکے، یہ اس طرح پڑھنا کہاں سیکھا آپ نے؟ یہ میں تجوید کلاس میں سیکھی سر۔ اچھا، چلو یہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ویری گڈ بیٹا، آپ نے بہت اچھا پڑھا اس کو، اللہ مبارک فی۔ یہ سلی کیا ہے سر، آپ مسٹیک ڈالے۔ اللہم پڑھیے، پھر سے پڑھیے۔ جی، اللہم صلی علی اب صحیح، اب محمد۔ سر لے ایک ہی آواز جی مجھے آئی تھی، اس لیے آتا سر لی ای اچھا، کیا ہے، ٹھیک، سلی، مجھے پہلے ایک ہی آواز آئی تھی نا، اچھا ہاں، اس جی لیے سر، میں نے ڈالا، نو، ویری گڈ بیٹا، آپ نے بہت اچھا پڑھا، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ جزاک اللہ۔ یہ پڑھیے، چلیے۔ جی سر، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل
या फैमिली पर, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। बेशक तू तारीफ के लायक है और बुजुर्गी और क्या है सर, बुजुर्ग है, बुजुर्ग। और बुजुर्ग है। ऐ अल्लाह बरकत दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसा तूने बरकत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक है और बुजुर्ग है। ओके, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह। ठीक है, बरकल्ला ओके। सर। तो अब तर्जुमे के साथ साथ आप लोग ध्यान रखें ताकि आपको कम से कम, अगर वर्ड टू वर्ड नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक समराइज वे आपको पता चले क्या उसका मफहूम क्या है, क्या आप पढ़ रहे हैं। जी जी सर, ठीक है, अभी आप बहुत अच्छा बोले सर, ये नहीं मालूम था, ऐसे ही पढ़ लेते चल जाते थे सर। नहीं देखो, अब इस तरह पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा, कैफियत लगेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। जी अपन क्या वक्त तो बोल रहे लगेगा, मालूम पड़ जाता। वक्त तो लगेगा ना। अब जी आप सर। पढ़ रहे थे 4 रकात 4 रकात 4 मिनट में, अब लगेगा 4 रकात 12-13 मिनट में। डबल 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 तो मिनिमम है, डबल से 3 गुना हो गया, तो क्या इतना टाइम है? अरे इतना टाइम पास होगा। अब इस तरह करेंगे तो फिर अब सब काम लेट हो जाएगा हमारा। तो अब इस तरह 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे तो मतलब करीबन पौन घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। ये तो जी बहुत हो सर। गया। ठीक, बहुत तो हो गया, लेकिन अदरवाइज अगर आप जो नमाज पढ़ रहे हैं तो अगर वो उसका रिजल्ट 0 आया तो फायदा नहीं है ना, फिर वो तो पूरा टाइम बर्बाद हुआ ना, जी सर। बर्बाद हो गया ना। अब अगर हम इस पे टाइम देंगे तो सर फिर अपने हर काम में आसानी होंगी। आसानी हो जाएगी ना, हर काम में आसानी होगी। आप बुराई से बच जाएंगे, जी। अब बरकत होगी, हर चीज होगी, हर चीज होगी ना फिर। तो वो टाइम को जज़ाकल्लाह खैर देखो, सर। देखो एक चीज होती है, देखो बरकत किसे कहते हैं आपको समझाओ। एक फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अब वो उसको एक याद करने में 2 घंटे लगते थे, अब उसको ना 1 घंटे में याद हो जा रहा है। ठीक है, तो अब 1 घंटा बच गया ना, तो बरकत हो रही है। अब वो एग्जाम में क्या होता है, बच्चे अरे नमाज जमात से नहीं पढ़नी है, जाएंगे आने जाने में क्या नमाज में बहुत टाइम लगता है, घर फट फट कर घर पे पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ना है ना। जी जी मेंस का एग्जाम है, या नीट के एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल के एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियर के एग्जाम दे रहे हैं, तो फट फट पढ़ के आओ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह बोले ठीक है। तुम्हें 4 घंटे लग रहा है पढ़ने में, अगर तू मेरी बात करता है ना तो मुझे करीब भी हो जाता और 2 घंटे में याद हो जाता। नमाज पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है, चलो सब पूरा मिला के हमारा 1.25 घंटा लग रहा है, मस्जिद में जाकर आकर जाकर 1.25 घंटा लग रहा है। ठीक है, और हमने घर पे पढ़ा, हमें 15 मिनट लग रहे हैं, एक घंटा मेरा वेस्ट हो गया। देखो ये मैं सही बात कर रहा हूँ, ये सोच, हमारी सोच ऐसी है। मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, सोच हमारी है। 1 घंटा हो कैलकुलेट करते हैं हमारे, 1 घंटा हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। अरे इतना इतना टाइम नहीं, हम 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा हमारा इसमें निकल जाएगा। नहीं, घर पे पढ़ते हैं, ठीक, ओके, मतलब बोलता कोई बात नहीं है। और एक बच्चा है बोलता नहीं नहीं मैं नमाज जाऊंगा, ये फर्ज है, जमात में नमाज जाऊंगा। ठीक, अब वो बच्चे को 4 घंटे लग रहे थे कुछ याद करने में, अब उसको 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी दूसरे बच्चे को 4 घंटे लग रहे हैं, अब उसके 2 घंटे बच गए। नमाज में 1 घंटा गया, लगाया, उसके 2 घंटे बच गए, तो फायदे में भी 1 घंटा रहा नहीं रहा, ये बताइए मुझे आप। जी सर। तो कहते हैं बरकत, लेकिन नहीं, शैतान हमें नहीं है, हमारा अकीदा, अकीदा तवक्कुल इतना हमारा है ना, वो दिखता नहीं। हमें लगता है 1 घंटा जो अल्लाह की राह में खर्च करें ना, मस्जिद जाके और सुकून से नमाज पढ़ने में ना, हमें वो एक्स्ट्रा लगता है, वो टाइम वेस्ट लगता है। और हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम वो है जिसके हाथ में कामयाबी है, रिजल्ट जिसके हाथ में, बोला ठीक है बेटा मत आओ, तुम्हें याद 2 घंटे लग रहे थे, अब तो 4 घंटे में याद 4 घंटे में भी याद नहीं होगा। अब लगे हैं परेशान है, डिप्रेस है, वो याद नहीं हो रहा है, मतलब वक्त बहुत है, बहुत काम है, अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, लगे रहेंगे उसमें। तो अल्लाह पे तवक्कुल करें, सुकून से नमाज पढ़ें, कि हम उसके लिए पढ़ रहे हैं जिसके हाथ में दुनिया आखिरत खजाना है, जिसके हाथ में रिजल्ट है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। जी सर, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब ये तो हो गया। चलिए अब एक किसी और से पढ़ा लूँ मैं। चलिए मैसा तबस्सुम बेटा, आप फिर से आप एक और पढ़िए, ये पढ़िए फिर से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली सय्यिद वला आली मुहम्मदिन व कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटा आपने पूरा एक सांस में पढ़ लिया। आप नमाज में ऐसे ही पढ़ती हैं? जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वल आली मुहम्मदिन नहीं कमा नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, सल्लैता। ब्रेक कर करके, बीच बीच में ब्रेक कर करके, अदरवाइज ऐसे मजा नहीं आएगा। जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। स्टॉप। कमा जी सर। सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। ये तो दो करी, इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कम से कम जी मिनिमम सर। दो। जी सर। फिर से पढ़ूं सर? हाँ फिर से पढ़िए। जी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वल आली मुहम्मद कमा सल्लैता। नहीं, वो अला, वो अला, 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 दो हरकत है ये। जी सर। वो व अला, आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम एक मजीद। यहाँ करिए, ओके यहाँ करिए। वो अला, वो आला नहीं है बड़ा, वो अला, वो अला, जी सर। अला व आली, ये आली है, अला। वो अला आली इब्राहिम। यहाँ रुक जाइए। जी सर। इन्नका हमीदुम मजीद। ये वन, जी सर। पॉज, टू, तीन जगह ब्रेक करिए आप, ठीक है। वो और यहाँ गड़बड़ हो रही जी है सर। आपकी। कमा सलैता नहीं है, सौ सीन नहीं है, सौद है, सलैता, सल्लैता। सलैता, जी सर। सलैता नहीं है। कमा हाँ सल्लैता। हाँ, सा नहीं है, सौ, ऐसे डब्ल्यू, सौ। सो कमो सल्लैता। जी सर। यस, हाँ ये अला है, हाँ इसको ध्यान रखिए। अला, अला, लामू जी किसने सर। अदर अला, तो अला नहीं है। जी हाँ सर। ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। यहाँ भी, जी यहाँ सर। पे भी, यहाँ पे भी। ओके, वन टू जी थ्री, सर। सब लोग मार्क करें, कम से कम ये तीन, तीन मिनिमम यहाँ पे रुके, रुक रुक के आप पढ़ें, जी ठीक है। सर। अब इसको ऑडियो क्लिक करें, यहाँ ऑडियो के साथ देखिए, तलफ़ुज़ बिल्कुल यहाँ इसके साथ पढ़ें। ओके बेटा, जी सर। जी सर। अब ये नीचे का पढ़िए। अच्छा नीचे का मैं किसी और से पढ़ा दूँ। नीचे आप ये पढ़िए, नीचे पढ़िए। अल्लाहुम्मा बारिक। अल्लाहुम्मा। जी सर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके हाँ, ओके बेटा, ये इसको इसको सही करिए। अल, अल, अला। हाँ हाँ, ओके इसको, अला। ठीक जी है, हाँ सर। हाँ, इसको हैवी नहीं करना है, हैवी नहीं करना, अल हैवी हो रहा है, ठीक है, इसको हैवी नहीं करना है। अल, अला। ओके जी ओके, सर। आप इसको आप ऑडियो से बार बार प्रैक्टिस करना बेटा, देखिए ये बड़ा है ना, ताकि जी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे अंदर फ्लो अच्छा सा है और थोड़ा सुकून से है। आपकी स्पीड थोड़ा जी सर। फास्ट है ना, स्पीड को थोड़ा ब्रेक लगाइए। सर अल्लाहुम्मा पे भी जी मीम पे तजदीद थोड़ा गुन्ना करना है सर वहाँ। नहीं 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 नहीं, इसमें अल्लाहुम्मा, इसमें जरूर ये अस्कार है ना, नहीं करेंगे कोई अल्लाहुम्मा बात, पढ़ अच्छी लेते बात है। चले जा रहे नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा बारिक, हुम्मा बारिक ऐसे अल्लाहुम्मा। पढ़ सकते हैं। ये जी अस्कार में गुन्ना लंबा करना ये जरूरी नहीं है, आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, कि दुआ में है, अस्कार में है, इसमें वो तजवीद में जो होता है गुन्ना, इक्फा लंबा करना, ये इसमें जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। जी सर। हाँ है, लेकिन आप कर रहे हैं तो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये नहीं बोले नहीं, मना है, मना नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो सुनने भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, अगर थोड़ा उसको थोड़ा सही से पढ़ेंगी, नो डाउट। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते नहीं इसी तरह पढ़ना है, हम उसको उसको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए ना, बेहतर है इस तरह पढ़ना, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जैसे आ, कुरान में तिलावत में ऑप्शन नहीं है, हमें ऐसे ही पढ़ना है, वैसा अस्कार में और दुआ में ऐसा नहीं है, ठीक है।
जुबैदा सुना आपने? सुना जुबैदा? ओके, एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सलाम। ओके, अच्छा, आप वही हैं जो जो डर लगता था सुनाने में? अभी अभी डर है या अभी खत्म हो गया? नहीं सर, हैंड अप आप किए ना कुछ। जज़ाकल्लाहु खैरन अरे सर। बाप रे, आपको कितने क्लास लेना पड़ेंगे डर हटाने के लिए? नहीं है सर, अच्छा अच्छा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक ठीक है, वेरी गुड। बोला नहीं है इसलिए तो हाथ हैंड रेस किया है ना। चलिए, इसलिए आपने हैंड रेस किया ना, ये प्रूफ है कि आपको अब डर नहीं है। चलिए, वेरी गुड। बट आप इसको एक मिनट, क्या बच्चा है तो बड़ा आप कंप्लीट करना है ना ये। अच्छा, ये पढ़िए, ठीक है, टाइम हो गया। चलिए, ये नहीं, अब ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है, दूसरी पढ़ ली। उसके बाद क्या हम जो दुआएं हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, इनमें से हम कोई ना कोई या एक से ज्यादा ही, दो तीन, जितनी हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब दो पढ़िए, तीन पढ़िए, चार पढ़िए, ओके। जो मेन में दुआएं हैं मैंने वो वहाँ ली है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। बेटा ये पढ़िए, जी सर। पढ़िए बेटा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व हसना व कीना अजाबन नार। ओके, फिर से पढ़िए। वापस से पढ़ो सर। हाँ, रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल बेटा इसमें नहीं आखिरा। नहीं नहीं उजी, आतीना नहीं है बेटा, आतीना, यहाँ पे खींचना है, यहाँ पे। आतिना, हाँ, ये इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते हम। ओके। अब आतिना आतिना फिद आतीना, दुन रब, हाँ, आ तो यहाँ पे, यहाँ जरूरी नहीं, रब्बना, यहाँ मत का मतलब चार है ना। रब्बना आतीना फिर दुनिया, तो कोई बात नहीं, हम चाहे दो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रब्बना आतीना, आतीना नहीं है, ठीक है, इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर से पढ़िए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरा ये हसनतौ यहाँ पे भी कीना गड़बड़ कर दिया, अजाबन नार। क्या गड़बड़ हुई? दुनिया, दुनिया, फिर दुनिया, ये भी दो हरकत है। हसनतौ दुनिया व, हसनतौ व, यहाँ पे ना, व फिल हसनतौ, हसनतौ व फिल आखिरती, ये आखिरह, व फिल आखिरा हसनतौ हस वकीना, वकीना, यहाँ पे भी वकीना अजाबन अजाबन नार। नार। ठीक है बेटा, इसको खींचना है यहाँ, ठीक है। जी आप पढ़ सर। सही रही हैं, लेकिन आप दो हरकत एक कर रही है, बड़ी गलती है। जी सर। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ती हैं तो उसको फिर से रिफ्रेश करके फिर से आप उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ओके। इंशाल्लाह सर। ठीक है, तो जी इसका सर। तर्जुमा पढ़िए बेटा। ओके, एक मिनट। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें जोजक के अजाब से बचा। आमीन ठीक या है, रब्बल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है बेटा, ये दोनों, दुनिया आखिरत दोनों के लिए। ठीक है, चलिए, और कौन बचा है? मोहम्मद आईफोन बेटा, हाँ चलिए, आप पढ़िए, चलिए। रब्बना, जो सर रब्बना पढ़ो। नहीं, ये नीचे अल्लाहुम्मा इन्नी। अच्छा बस सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन 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 अज़ाबिल ख़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममाता व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आप रुक ऐसे ही पढ़ती हैं, आप रुक रुक के? जी मैं नहीं सर, ये दुआ तो हमको याद नहीं, हम रब्बना आतिना पढ़ते सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, तो ये पढ़ी, जो पढ़ती है वो पढ़ी, नो प्रॉब्लम। जी इंशाल्लाह ये सही पढ़ूंगी बस सर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व खीना अजाबन नार। बेटा इसमें भी रुक लेंगे बार बार, रब्बना आतिना नहीं बस फिद सर मिला के दुनिया। पढ़ना है ना, रुके रुके पढ़ी सर, फिर एक बार पढ़ो। हाँ, आप रुकना तो एक जगह रुकी ना, आप हर मतलब वर्ड अच्छा
वर्ड रुक को रही हैं तो तोड़ तोड़ के पढ़ रही हैं ऐसा? नहीं ऐसा नहीं 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 है, एकदम नहीं पढ़ना नहीं, आयत हाँ तो फिर आयत तो पूरी इस पढ़ना तरह मजा पड़ेगा। नहीं आएगा ना, तो आप तो पढ़ तो रही हैं लेकिन अच्छा वो सर, वो फीलिंग अच्छा नहीं आ सर, पाएगी ना। हाँ। अच्छा सर, फिर एक बार, सॉरी सर। हम्म। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व खीना अज़ाबन नार। चलो ठीक, अब नहीं आपकी हैबिट है, कोई बात। अच्छा, आप इसको क्लिक करके ना इससे प्रैक्टिस जी करिएगा, पढ़ तो जी सही सर, रही है। इंशाल्लाह सर, ठीक है। प्रैक्टिस, आप जी हाँ, सर। ये बहुत अच्छी आवाज में है ये इनकी जो अच्छा सर, साज। ट्रांसलेशन पढ़ना क्या सर? हाँ ट्रांसलेशन पढ़ना क्या? हाँ, नहीं आप हाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ पढ़िए। यस सर। ऐ मेरे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, और हमें दोजख के अजाब से बचा। ठीक है, चलो आमीन। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे जितने भी है ना, खास करके जितने भी लिंक है ना, वो जी जी, वो तजवीज से हैं। अच्छा सर, एक अक्सर ना, तजवीज से, जी सर, नहीं नहीं, अक्सर ना अगर वो पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। वो अगर जी आप सर, पढ़ सकते हैं तो उनके साथ साथ पढ़ पढ़ हाँ, के प्रैक्टिस कर लेते प्रैक्टिस सर। करें। देखिए वो जरूरी नहीं है इस तरह तजवीज से पढ़े, लेकिन बेहतर है आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस तरह अच्छा पढ़ेंगे। सर, ठीक है, इंशाल्लाह चलिए। सर, जरूर सर, चलिए, अब इंशाल्लाह। कौन बचा है? हुमैरा खानम। हुमैरा खानम बेटा, जी। आप कौन? अस्सलामु अलैकुम आप तो उनकी सिस्टर है वरहमतुल्लाह। क्या? हुमैरा की सिस्टर है यहाँ बेटा? जी किसके? एक हुमैरा स्टूडेंट भी है ना यहाँ पे? हाँ हम ही है सर वो। अच्छा, अब आप अच्छा आप हुई हैं, अच्छा आप खानम कर, अच्छा नाम अलग। अच्छा, आप कौन हाँ सा वो पढ़ती हैं बेटा? मेरा बेगम भी है ना सर, तो इसलिए हमने खानम ऐड कर लिए उसमें। अच्छा, ऐड कर दिया तो चल ठीक है। जी। अच्छा बेटा ये बताइए मुझे, आप कौन सी पढ़ती हैं, वही पढ़ाऊँ आपसे? रब्बना आतिना। वही पढ़ती हैं आप? जी। आप एक ही पढ़ती हैं? जी एक ही पढ़ते। आप बोले उसमें सब कुछ आ जाता तो बाकी जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटा, एक चलो आप लोग एक और चीज बता रहा हूँ, चलिए। जी। ये पढ़ी जरा, एक मिनट कोशिश करिए। जी। रब्बी, रब्बिजअलनी जी सर। हाँ पढ़िए सर पढ़िए। ये रब्बना 40 रब्बना है तो उसमें की दुआएं है ना सर ये? जी जी जी। इंशाल्लाह तले रीड करने आता मगर पूरे याद नहीं है। अब ये आप जो लिंक भेजा उससे पढ़ लूंगी बस सर, इंशाल्लाह। पढ़िए, इसका मतलब बताऊँ मैं आपको, पढ़िए बेटा। पढ़ना सर हम। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, हाँ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई अब रुक रब्बना रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, ओके रुक जी। जाइए, यहाँ पे स्टॉप। अब आगे बढ़िए। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब यकूमुल, खींचोगे ना, यकूमुल यक़ूमुल हिसाब। हिसाब। अब इस अब इसका मतलब पढ़िए बेटा। अब ध्यान दीजिए, बाकी लोग पढ़िए बेटा। हे मेरे रब। ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा कर। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी और सब मोमिनीन को, जिस दिन हिसाब का दिन होगा। आप ये देखिए, इसमें ये आप लोग जो भी सर पढ़ते बहुत हैं, अच्छा है सर, ट्रांसलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी इस पढ़ते याद, हैं, देखिए जी जो भी सर, पढ़ते हैं ना वो पढ़ें, उसके जी अलावा ये भी पढ़ें। इसमें जी क्या सर, देखिए, अगर आप इंशाल्लाह। ये पढ़ें अपने औलाद को भी, ताकि हमारे जाने के बाद भी ना, इसमें क्या है, नमाज हम कायम करने वाला बना, हम दुआ मांग रहे हैं। जी सर, तो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह कायम, मतलब कायम होगी, मतलब जिस कायम का मतलब एक होता है पढ़ना, पढ़ना मतलब हमने जैसे हम पढ़ते हैं, दन 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 पढ़ ली हमने। कायम का मतलब क्या, हर चीज को ध्यान रखते हुए, खुशू से, इखलास से, तजवीज से, मखरजों को साथ मखरज से। रखते हुए। कायम मतलब उसको एस्टेब्लिश करना। एक होता है पढ़ना, पढ़ना जो हम पढ़ते हैं, पढ़ना पढ़ना ही, कायम करना, स्ट्रिक्टली कायम करना। तो हम इसलिए दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे कि हमें बना। ठीक है, अल्लाह ने बना के कबूल कर ली तो हम बन गए ना। तो देखिए, कायम करने वाला बना, हमें नहीं और मेरे औलाद में से भी।
ہاں سر ہم بہت اپنے لیے اچھا نہیں ہے، مانگ بہت رہے، اچھا ہم جی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں. ہم اتنی ٹینشن کر رہے ہیں کہ اولاد کو سکھا تو رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دعا کے ساتھ سکھائیں گے اولاد کو بھی. سر. ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کرے سے دعا ہے شاید نا جی سر. جی ہاں ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمارے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دعا قبول فرما، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا دعا قبول فرما، یہ بھی مانگ رہے ہیں. کہاں مانگ رہے ہیں؟ نماز میں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بخش دے، چلو یہ ہو گیا. اور ہمارے والد، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ رہے ہیں، بچے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. یہ کیا پورا سلسلہ جائز رہے گا چین. اوکے. اس کے بعد ہم سب مومن مطلب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سب کے لیے جو گزر چکے ہیں، آنے والے جو بھی سب کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. جو گزر چکے ہیں، جی جو سر. ہیں اور جو گزر چکے ہیں، کتنے ہوں گے اگر یہ پڑھیں گے نا؟ جتنے بھی مومن، جتنے بھی دنیا میں کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 10 20 40 ہزار، 1 لاکھ 10 50 1 ملین 2 ملین نہیں، کتنے ہوں گے؟ سب کا ثواب ملے گا. ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ جی دعا کو چھوڑا نہ سمجھیں. اس کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں معنی کے ساتھ. اور یہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ہم اگر اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے بتائیے دنیا میں؟ کس کا حق بنتا ہے سب سے زیادہ ماں حق؟ باپ، ماں ماں باپ، باپ کا. والدین. ماں والدین کا. والدین کا. تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں؟ جی سر، جی سر، انشاءاللہ سر یاد کرنے کی کوشش کریں گے سر. بہت ہاں اچھی تو دعا ٹھیک ہے. ہے. یہ مطلب پڑھ لیتے تھے مگر یہ مطلب آپ جو بھیجائیں نا سر بہت اچھا دل کو چھو گیا. ہاں تو انشاءاللہ یہی تو ہے نا، یاد کریں گے یہی سر. تو ہے نا. ہم اس لیے خوشی نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب نہیں سمجھتے. تو ہم جو طوطا ہوتا ہے نا، طوطا، توتا نے سر وہ دہراتا اور سب سر پتا دہراتے جا نہیں. رہے ہیں سر ہم. صحیح ہاں بات ہے ٹھیک آپ ہے. کی. اسی لیے حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، بنا مطلب سمجھے نا، وہ ایک طرح کا ثواب، بالکل ثواب ملتا ہے، لیکن اندر اس کو کچھ، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے. کیوں؟ وہ نہیں سر، سمجھا سر ہی وہ نہیں کیا جو لے. نہیں سر جو حافظ قرآن رہتے خالی پڑھ لیتے، میننگ نہیں معلوم رہتے ان ہاں لوگوں نہیں کو. ہے تو اس کو زندگی میں تبدیلی نہیں آتی نا. ثواب بالکل مل رہا ہے اس کا، بالکل بہت ہی اس کا ثواب ہے، درجہ بہت ہے اس کا، کوئی وہ ڈاؤٹ میں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن زندگی میں تبدیلی جبھی آئے گی، ہدایت جبھی ملے گی ہم جب اس کو سمجھیں گے. سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب میننگ کے یہ مطلب سے پڑھیں گے سر. اس لیے میں ٹھیک ہے. اوکے. اب یہ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سلام پہ. چلیے اب کون بچا ہے؟ بدر النساء. چلو لاسٹ بچا تو آپ سلام پھیر کے کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں. چلیے جی سر. اب پڑھیے سلام پڑھیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک تو یہ تھا. نیچے دوسرا آئیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. نہیں پہلے رائٹ پھر لیفٹ. پہلے رائٹ جی پڑھیں گے. سر. جی. سیکنڈ والا آئیے پہلے اچھا فرسٹ. رائٹ پہلے ادھر سے پڑھنا سر. ہاں اچھا. ہاں رائٹ لکھا نا. ہاں رائٹ. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. ایک منٹ دیکھیں. ورحمۃ اللہ. ٹھیک. اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ فرسٹ والا بھی دونوں. پڑھتے ہاں سیکنڈ ہاں والا ہاں بھی ہاں پڑھتے. دونوں پڑھنا. کبھی کبھی یہ اچھا. ریفرنس ہے نا، ابو داؤد کا ہے. جی. اچھا. وہ یہاں 915 ہے، اور یہ دوسرا ہے 729 ابن خزامہ. الگ الگ حدیث کا ریفرنس دیا ہے یہاں پہ. سر یہ یہ ہم دو سیکنڈ والا پڑھتے سلام پھرتے خود. ہاں یہ دونوں سیم ہے، دونوں سیم. یہ ایک اضافہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سر یہ وبرکاتہ. جو ہے سو ورحمۃ مجھے جو اللہ. برکت اللہ بول کے ہے سو خالی رائٹ سائڈ بولنا پھر لیفٹ سائڈ نہیں بولنا کیا سر یہ؟ نہیں ہاں نہیں بولنا، اسی طرح ہے. ہاں اور اچھا یہ معلوم تھا سر. ایک سلام بھی آیا. السلام علیکم. ایک سلام بھی جی. آیا ہے. ایک سلام رائٹ میں بس. اچھا. السلام علیکم. اچھا سر. خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا نا، سر یہ لیفٹ نہیں بولنا سر وہ. جنازے کی نمازیں پڑھتے ہیں ایک سلام. اکثر جگہ گلف میں اچھا. ایک سلام ہی ہوتا ہے نا، السلام علیکم. وہ بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. جی. اچھا سر. چلیے اس کا یہ مطلب اتنا معلوم تھا سر. اس کا مطلب کیا؟ تم پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت ہو. رحمت ہو. ٹھیک ہے. اوکے. جی تو سر. یہ ہو گیا. چلو ہمارے قنوت جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ تلاوت تو کریں گے. دو میں سے اس کی مطلب دیکھیے. پہلے والے کتنا اچھا مطلب ہے. چلو اب ہمارا کلاس کا ٹائم زیادہ ہو گیا. اوکے. تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور یہ دعا ہمیں مدد کیا کرے گی؟ ہر نماز میں یہ دعا مانگی آپ. تو نماز میں قائم کرنے ایک والا بار بنا. پڑھنا سر ہم یہ دعا. ہاں دعا قبول ہو گئی تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی نا. دعا قبول اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز صحیح ہو گئی ہماری. جی ہماری سر. نماز صحیح نہیں ہوئی، کس کی ہوئی؟ ہماری صحیح ہوئی. اور کس کی ہوئی نماز؟
हमारे बच्चों और अपन जिस की मांग रहे हैं उन लोगों की सर। हाँ, ये कायम करने वाला और मेरी औलाद औलाद में से भी। जी सर। हम फिलहाल तो किसके मांग रहे हैं? हाँ, अपनी और अपनी औलाद की सर। फिलहाल तो दोनों के लिए हम मांग रहे हैं। हम हमारी ये दुआ कबूल हो गई तो दोनों की नमाज सही हो गई। तो ये अब हम क्या कर दुआ मांग रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज जी सर। हर नमाज में कितनी हो गई? फर्ज नमाज में, सुन्नत नमाज में, नफिल नमाज में, हर जगह। ठीक, तो ये है। हाँ, बाकी का हमारे अब तिलावत है। अब क्लासेस में हम ये जो तिलावत करेंगे, खास करके जो नमाज़ें पढ़ते वो देखेंगे, और बाकी का इस तरह और हम कम्प्लीट करेंगे, ताकि हमारा तजवीज़ का जो फायदा हो ना, सबसे पहले नमाज को हो। नमाज इम्प्लीमेंट करेंगे हम इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब क्लास एंड करते हैं। किसी को डाउट है तो अभी इसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। पहले मैं एंड करने दुआ पढ़ के मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, फिर आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सुब्हान सर, रब्बिका जज़ाकल्लाह। रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।